हाँ जी, आयत नंबर 48। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइंदहुम क़ासिरातुत्तर्फ़ ईनुन कअन्नहुन्न बैदुम मकनून फ़अक़बल बअदुहुम अला बअदिन यतसाअलून क़ाल क़ाइलुम मिनहुम इन्नी कान ली क़रीन यक़ूलु अइन्नक लमिनल मुसद्दिक़ीन अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामन अइन्ना लमदीनून। वइंदहुम क़ासिरातुत्तर्फ़, देन मख़्की दा द नेमतुन ज़िक्र दे। फ़वाकिह उलाइक लहुम रिज़्क़ुम मालूमुन, फ़वाकिह मेवे। दा मेवे जन्नत की ची जन्नतियान से खुरी नु दा बतौर तफ़क्कुह खुरी, द तलज़्ज़ुज़ द पारा बे खुरी। दुनिया के ची इंसान खुराक कई नु दा द बक़ाए सेहत द पारा कई चे ज़मा सेहत बाक़ी पातिशी, और मेवा द तलज़्ज़ुज़ द पारा खुरी। अलतबा दा हर खुराक चे कम दे दा द तलज़्ज़ुज़ द पारा ही। अरे माना दारा चे जन्नत के बा इंसान खुराक तदा से मोहताज नहीं चे दागा सेहत और दागा द जवन बक़ा ब खुराक बाने मुनहसर आई। दा यौ नवे पैदाइश दे, दागा जे ज़ान ला नेचर दे, ज़ान ला दागे फ़िज़िक्स दे, और ज़ान ला दागे तबीयात दे, और ज़ान ला दागे मिजाज दे, और ज़ान ले नेचर दे। दा मिजाज न दे दिलता चिकम दे, दिलता खुराक न दे द पारा दे चे खुराक सड़े उनकी नसंगा बब जन दे पाती की, और अलतब खुराक द मज़े द पारा ही। फ़वाकिह द्वेम दा ची दा वर पसी ब्यावे जन्नत के बदा सही बेकअसिम मिन माइन, शराब बई। दुनिया के दा से शराब सुख नशी जोड़ा बोले जो सिर्फ लज्जत पकी और दा बाकी नूर मसले पके नहीं, दा से शराब सुख नशी पैदा कवले। उस मौजूदा दौर के दा साइंस और टेक्नोलॉजी ढेर ज़्यादा मख के तरक़े रवाना दा, खुदा से शराब दो से पूरे पैदा न करे जो सिर्फ लज्जत पकी और दर्द सर पके नहीं, उल्टे पके नहीं, गड़े वड़े आउले बाउले आवते बहुते पके नवे लेखी, जिगर न ख़राब हुई, मैदा न ख़राब हुई, दा नशी के दे चे दाई नु दा बवसरई, चे दा गई नु दा बवसरई। और द जन्नत का नेमत चे दे, द जन्नत का शराब चिकम दी अगर खालिस लज्जत, बस लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन, सिर्फ लज्जत और लज्जत भाई पाए के बनोर इससे नहीं। और अगर माइन चिने बई गोया कि बई की बदा से बई नेहरू ना पैदा से बई की वली बे बई ब्याद आगे न बाद वइंदहुम क़ासिरातुत्तर्फ़, द जवन द पारा हम अलगरतियाम पकार दा न वइंदहुम द दी पख्वा के बदा से बिबियानी क़ासिरातुत्तर्फ़ चे अगीब बंदउन की खपल नज़रुना पखपलो खावंदान बांदे। आम तौर बाने द खज़ु प सिफ़तुन के खलक हुस्न मख के कई, हाँ जी, हुस्न सूरत मख के कई, और तासु द अरबे और द पुख्तो द फ़ारसे और द अंग्रेज़े और द दुनिया जहान चकम शायरी दे चपक मत पुएगी। अगर टोल शायरी उलटो ना टोल शायरी बस दर ज़ाहिरी हुस्न द तावी गिरा तावी वही के खबर बा। हुस्न सीरत च दे दा पकड़ेर कम ज़ेर बहस राजी, और कुरान मजीद दिल तो द हुस्न सूरत न मख के हुस्न सीरत बयान आई। वइंदहुम क़ासिरातुत्तर्फ़ मतलब इदारे जे पखज के रटोर नलवे कमाल हया दा, इफ़्फ़त दे, अस्मत दे, हया दा। क़ासिरातुत्तर्फ़, तर्फ़ नज़र तो वही, क़ासिरातुन बंद उनकी बे दखपलो नज़रुनो, मतलब इदारे जखपलो खामंदान तबगूरी। रिवायात के राजी तफसीरुन लिखली दी द हर जन्नती खजन चे तपोसु के नागा वही पटोल दुनिया के ऊपर टोल जन्नत के जमा दा खावन रटोर न खैस्ता दे, अब ही बम खैस्ता दा से न जन्न भाई वसन चे दुनिया के वसन तपोसु के जे कम माशूम खैस्ता दे नागा पाखपल बची गु तक दी। अब वही बादशाह मुसली तवे दगत सोको चागा जंगी या मुसली या सोक चो शाखेल हो या सखलक तो सवई न करा चागा तोर उदारंग न करा वे अगर तवे जो खैस्ता माशूम रहा वाला न दागा वो माशूम हो नागम तोरो नागा से बगर जेदे कर जेदे वे बादशाह से रदना बके खपले निश्ता वे रदना खपले बल निश्ता। न दुनिया के हो हर माशूम प्लार मोर तखपल माशूम खैस्ता कारी नो कला खैस्ता ही हो कला नहीं,
خو هلته کې به په واقعاتو کې جنتیانو ښځو ته خپل خاوندان ښایسته ښکاري، نورو ته به نه ګوري چې نورو ته ځان سنبال کړي چې یاره هغه نور مونږ ته وګوري مونږ هغوی ته وګورو. نه داسې به نه وي، عفت او پاکدامني به پکې، حیا به پکې. قاصرات الطرف او عین غټو سترګو والا به. عین د عینا جمع ده، عینا معنا غټو سترګو والا. عینا په اصل کې عربی ژبه کې ځنګلي غوا ته وایي، ځنګلي غوا، صحرانه غوا. او د صحرانه غوا کې د ټولو نه لوی کمال دی د هغې سترګې غټې غټې. نو غټې سترګې دا د حسن دلیل هم دی او دا د حیا دلیل هم دی. عین اعین جمع راځي، عینا دا د عینا جمع ده، عینا. عینا مؤنث دی او عین جمع. کأنهن بیض مکنون، ته به وایې چې دا هګۍ دي. بیض د بیضتون جمع ده، بیضه هګۍ ته وایي. او مکنون پټې ساتلې شوې، ته به وایې چې دا پټې ساتلې شوې هګۍ دي. نو دې نه مراد د څه شي هګۍ؟ اوره په د عربۍ ژبه کې د دې ښځو تشبیه په حسن کې د انډې سره ورکوي. زمونږ په اردو پښتو زمونږ په بر صغیر زمونږ په وطن کې دا تشبیه نشته. دلته تشبیهات نور دي، دلته نور تشبیه. په د عربو کې یو تشبیه دام ده چې د انډې سره تشبیه ورکوي، او بله تشبیه دام ده چې هغه د اوسۍ سره تشبیه ورکوي، د ځنګلي اوسۍ سره تشبیه ورکوي. ځنګلي اوسۍ سره په دوه وجو تشبیه ورکوي. یو د غړۍ په دنګوالي کې چې دا غړۍ دنګوي، د ځنګلي اوسۍ دا د غړۍ دنګوي. او دویم دا چې د هغې سترګې هم ډېرې زیاتې مزېدارې ځنګلي اوسۍ کې دا کمالي. او بل دا چې ځنګلي اوسۍ چې ګوري نو داسې ګوري داسې، نو د هغې کتل ډېر ښایسته وي. تاسو چېرته په دغه کې ګورئ که نه، په دې ځنګلي دنیا کې په دې ویډیوګانې کې داسې راځي. هغه ځنګلي اوسۍ چې کوم وي نو یو د هغې هغه غړۍ دنګوي، او بل دا چې د هغې سترګې غټي، او بل د هغې هغه کتل ډېر مزېداري. نو زمونږ سره خو دا تشبیه ده. عرب هم داسې کوي. بالله یا ظبیات القاء قلنا لنا الیلا من کن ام لیلا من البشری. وایي چې د دې میدان او د صحرا او د ځنګل وسو ته وایي چې ستاسو د په خدای قسم دا راته ووایه چې دا لیلا ستاسو د طرف نه ده، که دا د انسانانو نه ده، دا خو ستاسو په شانتې ده. نو هلته هم دا تشبیه شته، خو هلته یو تشبیه ده د انډو سره هم ده، دا زمونږ سره نشته. دا تشبیه زمونږ په ادبیاتو کې دا تشبیه نشته، د ښځې تشبیه د هګۍ سره ورکړي. ام سلمه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل کوي چې ما د نبی علیه السلام نه تپوس وکړو چې بیض مکنون نه مراد څه دي. نو نبی علیه الصلاة والسلام راته وفرمایل چې د دې نه مراد د انډې کې دننه هغه چې کوم نری غوندې پوټکی که نه، نری غوندې نرم غوندې پوستکی غونته کي، به داسې یو پرده غونته کي، د هغې پردې په شانتې. نو هغې پردې کې د صفایۍ چې بالکل په هغې خو هوا نه لګېدلي، هوا پې نه لګېدلي، ځکه چې هغه خو دننه په هغه د هغې په هغه پوټکي په هغه دغه کې په هغه دا په خول کې دننه پرته وي که نه، په هغې خو څه هوا موا څه شی پې لګېدلی نه وي. نو دا په صفایۍ کې دا تشبیه ده، د بیضن تشبیه. او عام خلکو خدا ویلی دي چې د بیضن تشبیه مراد دی بیض النعامه، د شترمر هغه انډه چې کومه ده هغه یادوي، عامه د چرګې هګۍ نه یادوي. وایي د هغې سره یې تشبیه ورکوي. کأنهن بیض مکنون. زاد المسیر دا هم لیکلی دي چې ښځه به خپل خاوند ته وایي وعزت ربي، زما د خپل رب په لویه قسمي، ما ارا فی الجنت شیئا احسن منک. پر دنیا کې پر جنت کې راته ستا نه ښه هېڅ هم نه ښکاري، بس هم ته راته ښه ښکارې. نو دا دی معنا د قاصرات الطرف. او دا معنا هم خلکو کړې ده چې قاصرات الطرف معنا دا ده چې دا به داسې په داسې کیفیت سره وي او داسې به په دې کې کشه شي چې د دې خاوند به هم د دې نه علاوه نور ښځو ته نه ګوري. دنیا کې خو داسې نه شي کېدی. دنیا کې خو د هر سړي مختلف قسمه توجهات دي، کله یو طرف ته توجه راځي، کله بل طرف ته توجه راځي، لیکن هلته به دا توجهات محدود و محصوري. نو مطلب یې دا دی چې دا د حیا او د عفت او د پاکدامنۍ دا تصور به هلته وي، داسې نه چې هلته به نه وي. لکه بل ځای کې تا صورت الرحمن کې ویلي دي چې حور مقصورات فی الخیام، هغه حورې چې وي هغه به مقصورات فی الخیام، په خیمو کې بدن نه وي. اوس دا قاصرات الطرف دا به څوکي؟ نو دا کېدی شي چې دا اولنۍ خبره خو دا ده چې دا د دنیا دا ښځې ځکه چې دوی نیک عمل کړی دی، دوی نیکۍ کړي دي، دوی ایمان راوړی دی، عمل صالح کړی دی، دوی صبر کړی دی، دوی برداشت کړی دی، دنیا کې ډېر سختي تکلیفونه تیر کړي د ایمان دپاره، د اسلام دپاره، د خپل حیا او د خپل عزت د تحفظ دپاره.
نو د ټولو نه لوی مقام خو به په جنت کې دوی ته ملاوي. البته دا یو خبره په ذهن کې کښېنوئ چې څنګه چې په دنیا کې د یو سړي دپاره دا جوړه چې کومه ده دا د هغه په مرضۍ باندې ده، او یوازې د سړي په مرضۍ نه ده، د ښځې په مرضۍ هم ده چې د سړي او د ښځې د دواړو مرضي نه نو دا جوړه نه جوړېږي او نه برقراره پاتې کېږي. نو داسې به په جنت کې وي. داسې مطلب یې نه دی چې په دنیا کې رچا جوړه وه نو په آخرت کې خوښه او کې خوښه نه وي خو دا جوړه به برقراري. نه دا ضروري نه ده. هلته یو سړی دی هغه خپله ښځه نه ده خوښه، یوه ښځه ده د هغې خپل خاوند نه دی خوښ، او دواړه نیکان صالحان دي، نو که جنت ته لاړ نه شي خو خو بیا هسې بربادي شوه، او که یو جنت ته لاړ شي او بل جهنم ته لاړ شي خو بیا هم د یو بل نه خلاص شو. خو که دواړه جنت ته لاړ شي او دواړه د یو بل سره رضا نه وي نو بلکل د هغه سړي خپله خوښه ده چې هغه نه غواړي د خپلې ښځې سره پاتې کېدل، او د هغه ښځې خپله خوښه ده چې هغه د خپل خاوند سره نه پاتې کېدل غواړي، هغه به الله تعالی بل خاوند ورکړي. دام کېدی شي چې دا د دې دنیا دا ښځې دي، او دام کېدی شي چې دا څنګه چې بعضې خلکو لیکلي دي چې څنګه غلمان چې دي، غلمان چې دا جوانان دا هلته کم خدمتګاران ماشومان هلکاني چې هغه ټول عمر به هلکان هلکانې منډې به وایي، اوبه به تقسیموي، شراب به تقسیموي، دا راوړه دغه یو ساده وکړه، دا دروازه بنده کړه، دا کلا وکړه، دا چل وکړه، هلته ورشه، دا میلمه راغی. نو دا خدمتونو دپاره چې کوم منډو دپاره غلمان اللهم، نو دې په باره کې راځي چې دا به هغه ماشومان چې هغه په وړوکوالي باندې مړی په دنیا کې، که د کافرانو ماشومان او که د مسلمانانو ماشومان. د مسلمانانو خو خود مسلمانان د جنت ته به ځي، هغه به د خپل مور او پلار سره وي، خو د کافرانو چې کوم ماشومان مړه شي نو هلکان یې او که جنکۍ، نو دې نه به دا غلمان او دا هورې جوړې کېږي. خو دا غلمان او دا هورې خو یوازې دا نه دي، دې نه علاوه به الله تعالی نور هم را پیدا کړي، او داسې او دا مطلب نه دی چې پای کې بس احساس نه وي، پای کې به هغه جذبات نه چې کوم انساني جذبات پکار دي د انسان دپاره یا د ازدواجي زندګۍ دپاره چې کوم جذبات پکار دي، نه نه هغه جذبات به د هغوی وي، داسې نه چې هغه جذبات به نه وي، خو پای کې به حسد نه وي، بغض به نه وي، نفرت به نه وي، کینه به نه وي، دشمني به نه وي. هغه جذبات به پاک جذبات دي. د دنیا جذبات چې کوم دي نو هغه داسې ککړ جذبات دي، هغې کې حسد هم دی، بغض هم دی، نفرت هم دی، شک هم دی. نو د آخرت کې چې کوم د ازدواجي زندګۍ او د اجتماعي زندګۍ سره کوم جذبات تړلي شوي دي به موجود وي، خو هغه به پاک جذبات دي، پاک جذبات دي. هغې کې به دا قسمه آلایشونه او دا قسمه ککړوالی به پکې نه وي څنګه چې په دنیا کې. او دام کېدی شي چې هغه الله تعالی په خپل قدرت باندې داسې را پیدا کړي، غلمان هم را پیدا کړي او حور هم را پیدا کړي چې هغه یو نوی مخلوق یې هلته او هغه د مخکې نه پیدا نه وي چېرته. نو دا درې قسمه خبرې شوې، دا درې واړه ممکن دي. د دنیا دا ښځې، دا ماشومان او ماشومانې چې کوم نابالغه وفات شي په دنیا کې دا به، او دا چې الله تعالی به هلته نور مخلوق داسې را پیدا کړي د جنتیانو د خوشحالولو دپاره. نو قاصرات الطرف عین چې هغه به غټو سترګو والا، کأنهن بیض مکنون، ته به وایې چې دا د شترمرغ هګۍ دي، مکنون پټې ساتلې شوي دي، او یا ته به وایې چې دا بیض دا د دې هګو هغه دننه جیلي ده، د هګو هغه دننه پوټکی دی، دننه هغه نری پرده ده، مکنون چې پټه ساتلې شوې ده چې د پاسه نه پسې دوړه موړه پې نه ده لګېدلې، هوا پې هم نه ده لګېدلې. فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون. اوس د دې تلذذ یو بل قسم، یو قسم هغه و چې شراب، یو قسم هغه و چې هغه عین قاصرات الطرف عین ملګرتیا وه، یو قسم بل دی هغه دا چې د عامو دوستانو ګپ شپ به وي. بعضې سړی داسې یارباش غونته کوي، ګپونه ډېر زیات خوښوي، یاره بس ملګري دی وی، اجره دی وی، ډکه وی، او بد دا چای او دور دی چلی دی او ناست وی او بد ډډې موالې وی او ګپ هم لګولی، دا هر چا خپل یو مزاجي. نو دا قسمه یارباشي او دا قسمه ملګرتیا او دا قسمه ګپې شپې دا د اجرې میلس دا به هم هلته وي پکې. نو د هغې تذکره کوي چې دا هم یو شوق دی د انسانانو، دا هم د انسانانو یو څه دی، یو ارمان دی، یو تمنا ده، یو شوق دی، یو خواهش دی. فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون. یو ځای کې ناست دي متوجه شي ځینې ځینو ته، یتساءلون د یو بل نه تپوس کوي، خبرې کوي نو اچانک ورته، او که د خیالي دا شراب چې سړی اوس کې په دنیا کې نو دا چرسیان چې دا ډېر رښتیا وایي، خبره باندې پوه شوي، دا چرس چې اوس کې که نه
نو دی بیا داسې خبرې کوي چې هغه ګوره په دې نشې په حالت کې انسان هغه خبرې کوي چې هغه په عام حالاتو کې نه کوي. د دې وجې نه دا کوم خلک ټارګېټ کوي دا چې کومې دارو والا خلک ونیسي دا بهر دنیا کې دلته دا روسیانو به دا کارونه کول د امریکایان دا کارونه کوي. نو چې سړی ال نه وي نو دی ولا نشه ورکي چې نشه ولا ورکي نو هغه بیا په نشه کې بیا هغه څه حاجي په نشه کې بیا چې سړی په ذهن کې کومه خبره یې کنه دا مو یو شاګرد خو نه دی خو ملګری هم دی نو هغه هلته هسپتال کې اپریشن شوی و چې اپریشن شوی و نو بیا ته هغه نشه تله نو نشه چې تتله نو اوس ډاکټران تپوس در راغلي دي هغه کوم ملګري دي ټول ای تپوس در راغلي دي نو د لاس داسې اوچت کړی دی ته به چې دی په جلسه کې تقریر کوي وایي چې د دنیا د خدای په دنیا کې د اسمان لاندې او د ځمکې د پاسه د ټولو نه بدترین خلک ډاکټران دي. ډاکټران یې تپوس ته راغلي وه غریبانان وایي چې موږ خو د خدمت کوو او ته اوس موږ ته وایې نو دا د هغه په ذهن کې دا چېرته پرته وه که نه اپریشن نه به یارېده چې ګوره ډاکټران پیسې به ترې چا غوښتې وې څه چل به شوی او د ده په ذهن کې دا ناسته ده چې دا خو ناکاره خلک دی نو د نشې په وخت کې هم دا خبرې کولې خبره باندې پوه شو. نو هغلته چې کومه نشه په دنیا کې هم داسې ده. اوس جنتیان چې داسې شراب وڅکي نو دې ته به ماضي را یاده شي او دا هلکه دا سرور کې سړی لاړ شي په خوند کې ډېر زیات سرور او ډېر زیات لذت او ډېر خوند ورته میلاو شي نو لاړ شي په تصوراتو کې نو جنت نه به په تصوراتو کې راوځي دنیا به ورته را یاده شي او هلکه په دنیا کې چې هغه ناست و او هغه ګپې به هم لګولې او هغه ده هلکه هغه پلانکې سړی هغه تا خیال دی یاره یو کس و هغه چې به وایي چې دا قیامت هم نشته او جنت هم نشته یاره ځای چې دا وګورو څه کار خو شته نه که نه خو دا ګپ شپ دی ارباشي ده ملګرتیا ده ګپې دي کار چې ته کوې نو کوه داسې نه چې ده خو په تاسې لازم خو نه ته وایې زه ځان له څه کار کوم نو کوه که نه. ځینې خلک وایي یاره داسې به هسې ناست یو هېڅ به هم نه وي نو مه کښېنه که نه څه کوه که نه او ولکم فیها ما تشتهي انفسکم زړه دې څه غواړي نو کوه ته وایې په ما دې خولې راشي نو ګټې اوچتوه او راغ بغاوه څه کوه څه دې خوښه یا کوه یو غر جوړ کړه د هغه ځای نه هلته وړه او دا بل دریځ نه دلته وړه څه کنل کوه او څه ریبل کوه او څه ونې په شا کوه او څه کوه څه دې خوښه یا کوه که نه. دا مطلب خو نه دی چې خامخا به ته تړلی چې همداسې کښېنه دلته او خوره اوس کوه او چې رپ ونه وی دا خو نه دی ویلي ورته خو چې څه دی خوښه یا کوه نو ده ته به رایاد شي فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون را متوجه بشي ځینې ځینو ته داسې به څه دوه کسه یو خوا راواړي ملګري بل خوا دا نه خپل ملګري ګپ لګوي که نه نو یو به پکې د خپل ملګري ته را متوجه شي چې هلکه یاد دي. قال قائل منهم ویونکی په دوی کې انی کان لی قرین بېشکه زما یو ملګری و. دا د دنیا د خلکو ته الله تعالی اوري چې دا تاسو چې په دنیا کې یو بل سره ناس پاس یې نو عین ممکنه ده چې دوه ملګري د یو بل سره ملاویږي لاس ملاوي او په یو مجلس کې کینی پاسي نو فریق فی الجنة و فریق فی السعیر تا ته پته نشته دا یو د جنت په لار روان دی او دا بل د جهنم په لار روان دی. په دې نه کېږي چې دنیا کې تاسو یو بل سره لاس ملاوه او ناس پاس وې نو خامخا چې یو چېرته ځي نو بل به ملته ځي نه هر سړی به د خپل عقیدې مطابق هلته ځي چې عمل څنګه دی هماغه لاره باندې به ځي اگر چې دواړه یو بل سره ملاویږي را ملاویږي ګاونډیاني دوستانی کاروباریانی ملاویدونکي رشتہ دارانی دا ضروري خو نه دی دلته په دنیا کې څنګه یو ځای نو داسې په آخرت کې هم یو ځای نه هلته خو به د عمل مطابق او د عقیدې مطابق یو په یو ځای بله په بله به ځي. نو دا ورته وایي دلته چې دا تاسو دلته کې مې دوستۍ موستۍ جوړې کړي دي په دې خیال باندې ځکه خیر بس مونږ به او که نه یو کس پکې داسې نیک صالح نه مونږ به په ده پورې ځان وتړو نو ګوره په دې کار نه کېږي هلته به عقیده او عمل خپل پکاري. انی کان لی قرین بېشکه زما یو ملګری و قرین دې ته وایي چې ورسره نږدې ناست پاشي زما سره الیک سلیک و ما سره به میلاوېده او یقولو هغه به ما ته وي په مخه به یې راته وي بار بار به یې راته وي یقولو فعل مضارع د تجدد او تحدث دپاره ده په مخه به یې راته لګیا و چې کله به میلاوېده نو زه به یې لیدم چې ما به د خدای د دین څه کار کوو ما به مونځ کوو ما به روژه نیوله ما به قرآن زده کوو ما به د خدای د دین خدمت کوو ما به څه حرام او حلال او فرق کوو ما به د جایز او د ناجایز څه تمیز کوو زما ژوند کله هم دله مخې راتلمه نو ده به ما ته چې کتل نو ده دا پته لګېده چې دا سړی خو د آخرت مسافر دی هسې خو سړی دا خبره نه کوي یقولو د ځانه بس خو چې زه به یې ولیدم ما ته به چې جنت منت نشته نه داسې خو نه ده که نه
زه به ولیدم چې ما به روژه نیوله مړه هسې د ځان ستړی کړی دی سړیه زه به ونیولم چې ما به قرباني کوله زه به ولیدم چې ما به د خدای د دین د غلبې یو کار کو زه د الله دین سپایي وم ما به د حرام او د حلالو تمیز کو ما به په خبره کې حق ته کتل ما به د حق او د باطل فرق کو نو مطلب دا دی چې دا ملګری چې دی هغه چې دا هغه حدیث معنا دا ده چې اذا رؤوا ذکر الله او من ذکرکم بالآخرة عمله حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام نشری تاسو کو چا سره مرګرتیا وي هغه چا سره مرګرتیا وګړي چا کې دا درې خوونه ای حاجی من ذکرکم بالله رؤیته چې داغه په لیدو ته خدای را یاد شي چې دا خدای الله تعالی بنده دی بالکل دا د دنیا بنده نه دی دا د مفاد بنده نه دی دا د باطل بنده نه دی دا خو د صرف د الله تعالی بنده دی دا د ټول ژوند خو په د الله تعالی په بندګۍ کې تیری وذکرکم بالآخرة عمله او داغه عمل ته چې ګوري ته آخرت را یادېږي آخرت را یادېږي ته چې تا ته ګوري نو دی به د آخرت په کار د آخرت له ترجیح ورکوي په دنیا باندې ناغه بل سړي ته په خپله پته لګي چې هلکه دا خو د دنیا مسافر نه دی دا خو د آخرت مسافر دی او وزاد فی علمکم منطقه او چې خبرې کوي نو ستا په علم کې اضافه راځي نو داسې خلکو سره کښېنه نو څه فایده به راته میلاو شي دوستي ملګرتیا دا د داسې خلکو سره کول دا درې اصول دي په دې دا درې اصول نو دی داسې و چې ذکرکم بالآخرة عمله ده بس عمل کو نه بل ته به آخرت را یادېدو چې آخرت به ورته را یادېدو نو هغه به فوراً په هغه به پیریان راله نو هغه به فوراً په دې باندې رد وکړو چې یقولو ما ته به وي انک لمن المصدقین ته په رښتیا دا منې ته او ځان داسې کړه لکه ته به وایې چې دا هر څه په رښتیا دي پرېږده مړه خو کله دا او کله هغه چل ول کوه ته په رښتیا دا منې چې آخرت به راځي یقول ما ته به وي انک لمن المصدقین آیا ته په رښتیا باندې د تصدیق کوونکو نه یې د څه خبرې د دې خبرې چې اذا متنا وکنا ترابا وعظاما چې کله موږ مړه شو خاورې او هډوکي شو انا لمدینون آیا موږ ته به جزا ملاویږي مدینون دانا یدینو فلما صرح الشر وامسى وهو عريان صفحنا عن بني زهل وقلنا القوم اخوان عسى الايام ان يرجعن قوما كالذي كانوا فلما صرح الشر وامسى وهو عريان ولم يبقى سوى العدوان دناهم كما دانوا حماسي وي دناهم كما دانوا دان يدين يوم الدين جزاء بدلا كما تدين تدان عرب وي مثل كما تدين تدانو یعنی کما تفعلو تجازا سچ کې تا ته بداغي بدله ملاوي انا لمدینون آیا مونږ ته بدله ملاويږي انا لمجزيون باعمالنا مونږ ته د خپل عملونو بدله ملاويږي دا دومره بے وقوفو چې د عمل او د رد عمل په منځ کې د تلازم نو قائل د وی عمل بکې او د عمل د اجت نشته ها نو د عمل خو رد عملی کنه په افغانستان کې تشو د سماج د جواب چي وي نو چې چیس کې خو جواب خو به راځي کنه جواب چي نو دا وی کنه چې او د پیالیم جواب شتا په خبره پوه شوې کنه تلاوه د عمل بدل نشته انا لمدینون آیا مونږ ته بدله ملاویږي زموږ د عملونو نو دا به راته وي نو بیا غنور ورته وی چې قال هل انتم مطلعون دوی هل انتم مطلعون ولتاسو ورخکاره کېدونکي اطلاع دې ته وایي چې د بره نه راشي طلع طلوع څه ته وایي طلوع چې د انور داسې راوخېږي دا کوم ځای کې راخېږي ستا د کټ لاندې راخېږي خو داسې د بره نه راخېږي که نه طلوع د بره نه نو مطلب دا دی جنت بره دی او جهنم ښکته دی نو څوک به ورته وایي ملایک به ورته وایي کېدای شي الله تعالی ورته وایي چې ګورئ یا خپل ملګری هم ګورئ چې څه شو هسې ویې خو ګورئ که نه چې کوم ځای دی قال هل انتم مطلعون وبوي دا قائل دی به ووایي چې هلکه راځئ چې ته ویې ګورو چې څه شو سړی چې ته روک دی که څه شو کوم ځای دی دلته خو نه ښکاري که دلته وی خو زموږ خواله به راغلی وی نو فطلع نو دی به ورښکاره شي فرآه فی سواء الجحیم نو وی به ګوري په دې منځ د جهنم کې فطلع نو دی به ورته ورښکاره شي ګوره د جنت او د جهنم په منځ ډېره لویه فاصله ده خو هلته چې کوم دی هغه فاصلې دام د نعمتونو یو نعمت دی داسې نه ده چې
څه بټن به دباول غواړي، چېرته څه موبایل او څه چېرته څه ډیوایس به استعمالول غواړي. نه د څه ډیوایس د څه بټنې د یو شي د یو مشین د استعمال نه بغیر فطلع بس ورښکاره به شي وبه ګوري. نو جنت څومره دی او پرې کې کتلی کېږي. فرآه فی سواء الجحیم، نو وی به ګوري وی به نی دغه ملګری خپل فی سواء الجحیم په هغه منځ د دې معنا دی بالکل په دې منځ کې دی من معنا دی چار چاپېره دی اور دی او دی پکې په منځ کې دی. فرآه فی سواء الجحیم، بیا ګوره بیا به د فاصلې نور نو بیا به ورته خبرې هم کوي. نو خبره به څه دپاره کوي؟ ټلیفون نه بغیر به ورته خبره کوي، داسې نه چې ټلیفون به ورته میلاوئ ورته به خصیده خبره وکړي. برای قال دی به ورته وایي تالله په الله مې دې قسمي ان کدت لتردین، ته خو قریب وې چې زه دې یم تباه کړی وی. اردا یردي، حاجي اردا یردي هلاکت ته ویلی کېږي. ولا تصحب الارض فترضى مع الردي اذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، یو علاقه کې اوسېږي نو پای کې د ښو خلکو سره ملګرتیا کوه. ولا تصحب الارض فترضى مع الردي، د برباد سره مه یو ځای کې کني ته به هم برباد شي. ان کدت لتردین، ته خو قریب وې چې زه دې هم د ځان سره تباه کړی وی. او که زه ستا په لاره روان وی او تا خبره مې منلې وي، تا خو زما هغه نه منلې، ده به ورته نصیحت کوو. خو چې هغه تا پورې خندا کوي انک لمن المصدقین، ته دا منې نو ته دا منې چې داسې به وشي. نه ملاله دا خندا کوي، دی خو سنجیده نه دی په دې معامله کې. نو چې کوم سړی ستا په خبره پورې خندا کوي نو به ستا خبره څنګه ومني؟ نو زما دا خو دې نه منله، خو قریبه و چې تا په خپله به ما منلي وې نو تا به زه تباه کړی. ان کدت لتردین، ته قریب انه کدت، ان کدت ان مخفف من المثقل دی. انه شان دا دی کدت ته خو نږدې وي لتردین چې مام د ځان سره تباه کړي، مام د ځان سره هلاک کړي، ته خو خود هلاک وي. ولولا نعمت ربی، او که چېرته نه وی نعمت د رب زما په ما باندې، په ما د خدای احسان و چې زه ستا نه بچ کړم او زه د دې ګناه نه بچ کړم. دا خو د الله تعالی مهرباني وه. دا ښکاره خبره ده، دی په دې پوه دی دا زما څه کمال نه و، دا زه چې بد شوم دا زما کمال نه و، دا د الله تعالی فضل و. ولولا نعمت ربی، او که چېرته نه وی په ما باندې نعمت د رب زما لکنت من المحضرین، نو زه به هم شوی وی دغه کسانو نه چې په عذاب کې حاضر کړی شوي دي. زه به هم دلته په عذاب کې د حاضر کړی شوی نو هم تا سره به زه هم دغلته په منځ کې پروت وی. اوس دا خبره چې وکړي که نه نو دی بیا خوشحاله. کله چې سړی خوشحاله شي که نه نو بیا د ځان سره خبرې کوي. ها دا خو یار زبردست مزید دي، لکه ګوره هغه د جهنم کې هغه دی پروت دی، نو دلته پرې جنت کې ما او مرګ به هم نه راځي، نو بیا ځان سره خبره شروع کړي. افما نحن بمیتین، ځان ته وایي یاره مونږ به مرو نه که نه، بیا به مرګ نه الا موتتنا الاولی، سوا د هغه مرګ نه چې کوم مخکې یو ځل راغلی دی. څنګه پرې هغه کې پرې پاکستان کې چېرته دی یو شاعر دی که نه، نو هغه څه خبرې کوي وایي ایسې نه ډېر خوشحالېږم، وہی پہلے مرے گا بعد میں جنت میں جائے گا. وہی تو جنت ته خوشحالي کې وګوره مخکې به مري نو دی وایي چې هغه مر خو راغی خو تېر شي که نه، بل خو به نه راځي که نه، بس یو ځل بس راغی. خجي وما نحن افما نحن بمیتین، آیا مونږ به له دې نه بعد مړه نه یو، مونږ به نه مرو. علماو لیکلي تفسیرونه چې دا به په هغه وخت کې دا خبره دی وکړي چې کله دی ویني د دې نه مخکې به داسې شوي چې هغه مرګ به ذبح شوی، هغه مرګ به حلال شوی، مرګ به حلال کي، مرګ به څه کي؟ حلال به کي. چې مرګ حلال کي نو بیا به مرګ نه نو بس خبره مرګ مړ شوړو، خبره ختمه شوه. خجي فما نحن بمیتین الا موتتنا الاولی. او یا دا چې هغه کافر ته به خبره کوي، نو هغه کافر ته به وایي، هغه خپل ملګري ته به وایي چې افما نحن بمیتین، مونږ خو به دلته مرو نه، ته دغلته اوسېږه او مونږ دلته یو، او چې مونږ دلته یو نو مونږ له به دلته مرګ نه راځي او خوشحالي به ټول عمر الا موتتنا الاولی، سوا د هغه مرګ نه چې هغه کوم مخکې تېر شوی دی، نو خو دوباره بیا نه راځي که نه، خو مړ شو. وما نحن بمعذبین، او نه مونږ عذاب کړی شوي، مونږ له به عذاب هم نه میلاویږي. جنت نه بیا څوک وتی نشي که نه، الله تعالی بیا جنت ته څوک نه وباسي. جنت نه بیا چې جنت ته یو ځل لاړ شي نو جنت نه الله تعالی بیا نه وباسي. دې معنا دا چې بیا د الله تعالی له چا نه خفه کېږي. همدغه وره ده چې الله تعالی به جنتیانو ته وایي چې احل علیکم رضواني فلا اسخط علیکم ابدا، تاسو باندې خپله رضا نازلومه، زه تاسو نه بیا چېرته هم نه خفه کېږم، بس اوسېږئ دلته عیش کوئ، به اډو یېرېږئ یاره به
به یاره به تر ژوند تیروي اړو د سر نه خپه کېږم چې جنت ته مې یو ځل بوتلې بیا دې نه راوباسم. ان هذا لهو الفوز العظیم، بشک دا د لویه کامیابی دا ده چې د هغې نه پس ناکامي نه وي. لوی پاس کېده دا دی چې د هغې نه پس د فیل کېدو خطره نه وي. ذلک خیر نزلا، آیا دا چې کوم بیان شو د جنت دا هغه ځای نه لهم رزق معلوم نه دی خواجه دا کوم بیان شو نو دا خیر غرده نزلا، دا غرده د میلمستیا په لحاظ سره. ام شجرة الزقوم، او کناغه ونه د زقوم. انا جعلناها فتنة للظالمین، بشکه مونږ ګرځولې دا زقوم دا ونه فتنه ازمایش د ظالمانو دپاره. انها شجرة تخرج فی اصل الجحیم، بشکه دا داسې ونه ده چې دا راوځي په هغه قعر او په هغه ویښ د جهنم کې. طلعها كأنه رؤوس الشياطين، د دې دا میوې داسې دي لکه ته به وایې دا د شیطانانو سرونه دي. قبیح المنظر. لمثل هذا فليعمل العاملون، د داسې کار د پاره، د داسې جنت د پاره او د داسې کامیابۍ د پاره د عمل کوونکي خلق چې کار کوي نو داسې د پاره دی. د دنیا لپاره هر سړی کار کوي او چې په هېڅ نه پوهېږي نو همداسې نیولې چې پیسې راکړه. په پیسه خو هر څوک پوهېږي، ماشومان هم پرې پوهېږي، لیوني هم پیسه پېژني. نو دغه دپاره خو به مخه لګې، خو د دې دپاره که او لمثل هذا، ولې د جنت مثل شته څه مزه چیز لمثل هذا فليعمل العاملون. نو مثل مراد دلته څه شی دی؟ دلته مثل نه مراد دغه عین دی، جنت د پاره د کار وشي. کله کله مثل لفظ زاید راځي د داسې غوندې ژوند دپاره، مطلب یې دا دی دې سړي چې دا ژوند و د دا یې مثل، نو دا به ستا شي که نه؟ دا چې د دې سړي کوم ژوند و که نه نو د دغې مثل به ستا هغه ژوند شي که نه. نو لمثل هذا دا مطلب شو چې دا کوم جنتي ذکر وشو نو د ده په شانتې به تم شي. نو دغسې دپاره ته کار وکړه. ذالک خیر نزلا، آیا دا جنت غوره دی د میلمستیا په لحاظ سره. دا قسمه نعمت ذالک چې ورته اشاره دا مذکور او نزلا میلمستیا، جنت خو به میلمستیا وي. ام شجرة الزقوم، که ونه د زقوم چې دی دا قرآن دلته دا وایي چې شجرة تخرج فی اصل الجحیم، په جهنم په منځ کې کېږي. په دنیا کې دا زقوم یو ونه ده چې هغه به وایي په تهامه کې کېده، په تهامه کې مرن بتهامه، په تهامه کې دا یو بوټی کېږي او ډېر تریخ بوټی دی، بوی هم خراب دی، ازغیم پکې دي، خوند هم تریخ دی. پی ترې راوځي چې داسې مات کې نو پی غوندې ترې راوځي، سپین پی هغه سپلمۍ غونته کې نه، سپلمۍ چې داسې ماته کې هغې نه هم پی راوځي. سپلمۍ خو پېژنې که نه په دې کوڅو کې داسې دغه غوندې پاڼې، نو هغې نه هم پی، نو داسې پی ترې راوځي. هغه پی چې په دې وجود باندې په څه شي باندې ولګي نو هغه فورا وسوځي، درد شروع کړي. نو دا زقوم دی. نو یو د دنیا دا زقوم دی، نو دا خو د جهنمیانو خوراک نه دی، خو تریخ دی، نو څوک یې نه خوري. یو هغه زقوم دی چې هغې نوم خو یې زقوم دی، خو هغه په جهنم کې کېږي. قرآن وایي چې تخرج فی اصل الجحیم، د جهنم پر منځ کې کېږي، پر ویښ کې کېږي. په جهنم کې څنګه کېږي؟ نو جهنم کې به څنګه بوټی زرغونېږي؟ نو وایه به د هغې د بوټي خدای مزاج داسې جوړ کړی چې په جهنم کې زرغونېږي، په جهنم کې زرغونېږي. پوهېږه په خبره باندې؟ دا یو په دې فارسي کې، په دې فارسي ادبیاتو کې یو چینجي تذکره کېږي، هغې ته سمندر وایي. مونږ خو دې سمندر ته سمندر وایي، دا اصل کې سمندر دی. دا دریاب دا اوبه چې پکې دي که نه، دا د کراچۍ سره نښتی دی او د عربو سره. دا سمندر نه دی، سمندر دی. سمندر، ثمن او در، په دې کې پیسې هم دی او ملغلرې هم دي پکې. ثمن چې ګرځې پکې نو پیسې به ګټې، پوهېږې په خبره، او در چې پکې دننه ننوځې نو ملغلرې دي پکې، نو دې ته وایي سمندر. او سمندر د هغې چینجي نوم دی چې کوم چینجی په اور کې کېږي، په اور کې چې کوم کېږي. په دې هندوستان کې بعضې علاقې دي، په هغې کې مو داسې ونې دي چې هغه په اور باندې پاکېږي. والله تعالی هم د مولانا شبیر احمد عثماني صاحب لیکلي دي په خپل تفسیر کې،
وایي په خبره باندې چې بعضې علاقې داسې دي په هندوستان کې چې په هغې کې بعضې داسې ونې دي داسې بوټي دي چې د هغې خاصیت دا دی چې هغه پاکېږي هلته صفایي کوي نو صفایي به په اور باندې کوي نو دا څنګه چلي چې په اور بد داسې دي څه شی نه به وي داسې خبره باندې پوښتنه ما ته یاد دي په وړوکوالي باندې مونږ ډېر واړه په هغه وخت کې د سکول هلکان چېرته څه کپړه مونږ روانو چې کوم ځای نه به راغلی اوس په دې زه نه پوهېږم نو چې هغه داسې څه سیزونو دپاره به استعمالوله د څه شي د صفایۍ دپاره نو هغه بیا چې به خیره نه شو نه به مونږ اور ته ونیوله اور ته به مونږ ور واچوله نو بس پاکه به شوه لکه څنګه چې ته وینځې دا خو ما ته یاد دي چې دا زمونږ کراوه داسې مونږ ماشومان نو دې وړو ته ګورئ نو داسې سیزونه دي بعضې نو دغه سمندر چې دی هغه به څه کې کېږي په اور کې چینجی دی د اور چینجی دی چې لاسي بابا یې ډېره زیاته تذکره کوي په دې خپلو اشعارو کې خبره باندې ورسېدې نو دا خو او دا جعلناها فتنة للظالمین دا مونږه فتنه ګرځولې ظالمانو دپاره په دوو طریقو یو دا چې ابو جهل به وایي چې دا څنګه خبره ده دا د منلو خبره ده او دې نه به استهزا جوړه کړه چې دا د منلو خبره ده چې ونه ده او بوټه ده او په څه کې کېږي جهنم په ویښ کې کېږي دا څنګه کېدی شي دا خیال شي دا چې د شنډیره او بکیاڼه ده او چې د توت دی او سپېدار دی نو دا خو پکې خود نه کېږي دا خو پکې سوځي او دویم دا چې په افریقي ملکونو کې زقوم یو داسې بوټی یو داسې زقوم لفظ هلته هم شته په افریقي ملکونو کې خو هغې افریقي ملکونو والا بعضې خلک زقوم څه ته وایي چې کجوره راوالې هغې الټه معنا کړې ده او د پاسه په کوچو کې داسې ککړه کې په کجوري باندې کوچ راوالې که نه او دا خورې نو دې ته زقوم وایي نو ابو جهل ګرځېده نو د یو افریقي غلام نه تپوس وکړو عربو کې خدا معنا نه وه یو افریقي غلام نه تپوس وکړو چې ستاسو په علاقه کې زقومي وي او وایي څه ته وایي وایي زقوم خو ډېر زبردست شی دی وایي څه ته وایي وایي دې ته وایي چې سړی کجوره راوالي او کوچ یې ښودي په پلیټ کې او په هغې نه پسې راوالي او خوري نو ابو جهل ملګرو ته وایي راځئ محمد صلی الله علیه وسلم مونږ ته وایي تاسو له په آخرت کې زقوم ملاویږي وایي که دا ملاویږي خو مزې به نو دا فتنة للقوم الظالمین شو او زمونږ د زمانه یو مولوي صاحب راغلی دی وایي زقوم سټرابري ته وایي حاجی نو الله دې پوهېږه نو دا خو زقوم خو په جهنم کې کېږي او په تهامه کې کېږي نو سټرابري خو په 400 کې کېږي پوهېږې په خبره باندې په مردار کې کېږي نو ته دې ته هم نه ګورې چې هلته لیکلي دي دنیا هغه په تهامه کې کېږي او د آخرت هغه په جهنم کې کېږي نو دی او هغه تریخي څوک یې نه خوري او دا خو خلک به پیسې ورکوي په څو کیلو دی نن سبا انها شجرة تخرج في اصل الجحيم بشک دا یو ونه ده تخرج چې دا راوځي في اصل الجحيم پاغه قعر او پاغه ویخ د جهنم کې تاج العروس وایي چې کل طعام یقتل زقوم څه ته وایي هغه خوراک ته وایي چې هغه وخورې نو زهریلی وجن دی داسې امام راغب اصفهاني وایي چې طعمة کریهة فی النار طعمة کریهة ناکاره خوند دی او په جهنم طلعها دا هغه تیغې چې دي هغه میوې چې دي کانه رؤوس الشیاطین ته به وایې چې دا سرونه د شیطانانو دي نو د شیطان سر چا لیدلی نو مطلب یې دا دی چې د شیطان سر کوي خو ښه خو به نه خو ښایسته خو به نه که نه چا لیدلی نه دی خو دومره خو ورته پته چې د شیطان سري نو څه به خو څه بلا څه شی خو به وي که نه په دې عربۍ کې چې مونږ وایو چې فلانکې داسې ده لکه سمه خاپیرې نو ته خاپیرې لیدلي یاره دا فلانکې خو داسې دی لکه یا دا فلانکې خو داسې ده لکه سمه بلا نو تا بلا لیدلي نو ته څنګه بیا تشبیه ورکې د ښایسته شکل تشبیه ورکې د چا سره د خاپیرې سره عربی کې ورته عبقري وایي او پښتو کې ورته خاپیرې وایي مطلب د دواړو لفظونه یو شانتي دي عبقري او خاپیري مطلب یې چې ډېر مزېدار نو د خاپیري چا لیدلي یا چې ته وایې چې بلا ده یاره فلانکې خو سمه فرشته ده فرشته نو بس ان هذا الا ملک کریم یوسف علیه السلام ته د مصر ښځو څه وی ان هذا الا ما هذا بشرا دا خو انسان خو نه دی ان هذا الا ملک کریم دا خو سمه فرشته ده او په فرشتو کې بیا ډېره اعلی فرشته ده نو هغې د مصر ښځو فرشتې لیدلې وي خو په ذهن کې دا ده چې فرشتې ډېرې ښایسته دي پاکې دي عفیفې دي پاک دامنې دي
په ذهن کې دا چې بلا څه ته وایي لوی مصیبت دی بلا هر څه چې دی خو بس خدای دې لرې ساتي وي خدای دې راته نه ښیي مونږ چې واړو داسې د بلا او د لیوانو تذکره به وشوه نو داسې به پکې ویلی شو چې خدای دې راته نه ښیي ځکه چې راته یې وښیي خو بیا خو کار خراب وي یا خاپیری خو چا لیدلی نه دي نو داسې طلعها کانه رؤوس الشیاطین د هغې هغه میوه به داسي د هغې زقوم هغه میوه به داسي لکه ته به وایې چې دا د شیطانانو سر دی د شیطان سر دی نو د شیطان سر مطلب څه دی کریه المنظر او چا وایي چې شیاطینو نه مراد څه شی دی حیات حائلة قبیحة المنظر خطرناک گنجی مارانو ته به وایې دا د گنجی مار سر دی د گنجی مار چجه ده ته به دا د گنجی مار چجه ده تفسیر بیضاوی وایي او بها یضرب المثل فی القبح دا د بدشکلی دپاره خلک به طور مثال پیش کوي فانهم لآکلون منها نو دا جهنمیان به خوراک کوي د دغې زقوم نه فمالئون منها البطون نو خوراک به څه کوي نو خوراک خو دې ته وایي چې سړی خوري نو مزه هم کوي که نه نو دی به یې خوري نه خو فمالئون منها البطون نو ډکوي به دې نه خېټې چې سړی داسې بې خونده خوراک وکړي نو بس هسې خېټه هم ډکه کړه وایي نو مطلب یې څه خوند نه و مزه پکې نه وه خو هسې خېټه هم ډکه کړه نو دا چې ډکې کړي نو بیا به پسې اوبه څکي که نه نو ثم ان لهم علیها لشوبا من حمیم بیا به یقینا د جهنمیانو دپاره د پاسه د زقوم نه لشوبا یو مخلوط به یو مکسچر به یو خړیط به شوب شاب یشوبو مختلط ته وي یو شی د بل شي سره یو ځای کې قرآن بل ځای کې وایي که نه هم په دې صورت سواد صافات پسې صورت سواد دی په هغې کې قرآن وایي هذا فلیذوقوه حمیم وغساق نو حمیم ګرمې اوبه به وي وغساقون او نوونه به نوونه وینې زوې دا به رایوځای شوي او دا به یې پکې ولاچولي اعاذنا الله من ذلک ورته یې داس کا په ډوډۍ پسې دا اوس کوو ثم ان لهم علینا بیا یقینا د دې دپاره به لشوبا علیها په دې زقوم په خوراک باندې لشوبا یو خړیط به یو مخلوط به یو مکسچر به من حمیم د ګرمو اوبو نه ګرمې اوبه او هغه وینې سوي به یې جمع کړي وي دا اوس کې اعاذنا الله من ذلک او ثم ان مرجعهم لا الى الجحیم بیا به دوی واپس یقینا جهنم ته یي نو پته ولګېده چې هغه لمبې په کوم ځای کې والی کېږي د هغې نه به د دې دا مس چې دی دا به د دې نه لږ دې خوا غونته کړي د دې دا مطعم او دا د خوراک دا ځای به څه دا ډایننګ هال به د هغې نه لږ دې خوا وي نو هغې له به راشي هغې له بیا دی به وایي مونږ وږي شوي نو لکه د ځناورو به یې راوشړي دلته نو هلته زقوم هم وخورې او هلته به د پاسه دا اوبه مسکې او بیا به پسې لښته راواړي شا به اوس واپس ځې الله دې ته مولا امان راکړي نو دا ولې دي دا دومره سخت عذاب دي دپاره ولې دی نو دا ذکر دی چې انهم الفوا آباءهم ضالین دی منتي خپل مشران پلاران کله کله لیډر خلکو ته د پلار نم زیاتی هغه یو کارکون د خپل لیډر په باره کې وایي هغه د واده په باره کې څه خبره وه نو هغه وایي زه ول خپله ښځه هم ورکوم او بل کله وایي خپله مور هم وله ورکوم نو دا لیډر وله د خپلې مور نه هم زیاتي بیا د خپل پلار نه هم ورله زیاتي نو دا خو چلي که نه بیا هغه بندګي کوي په دې پوه هم نه چې دا زه بندګي کوم انهم الفوا آباءهم ضالین دا کافران چې دا جهنمیان دي منتي خپل پلاران او مشران ضالین گمراه چې هغې په ګمراهۍ باندې وو نو دوی ته خو هم لار راله خو دوی به دماغو باندې تالې لګېدلې وي فهم على آثارهم يهرعون نو دوی د هغې په قدمونو باندې یهرعون په منډه شوي وو چا په منډه کړي وو نو د هغې په قدم به یې قدم ایښودو او حق خبرې ته یې غوږ نه ایښودو امام رازي رحمت الله علیه دلته لیکلي دي وایي چې په قرآن مجید کې د حق په مقابله کې د تقلید په مذمت کې بل آیت نه وی که نه نو دا آیت پوره و د حق په مقابله کې که نه چې سړی حق پرېږدي او پلار راټینګوي حق پرېږدي او مشر راټینګوي حالانکه حق ول راشي ولقد ضل قبلهم اکثر الاولین او بشک گمراه شوي دي ستا د دې خلکو نه مخکې اکثر د پخوانو خلکو الا عباد الله المخلصین نو دا د هغې سره تړلی ښه
دا رستنه الا د دې سره تړلې شوی دی ولقد ضل قبلهم اکثر الاولین او بشک گمراه شوی دي د دې خلکو نه مخکې په خواني خلق ډیر سوا د الله تعالی د بندگانو چې هغه مخلصین دي غوړه کړی شوی دي الله تعالی غوړه کړی دي مخلصین یو مخلص دی او یو مخلص دی کنه نو دا مخلص دی الله تعالی چون کړی ولقد ارسلنا فيهم منذرين نو دا چې گمراه شوی نو دي ته بسوګ يربون کې نو راغلي نه راغلي ورته خو نه منه ولقد ارسلنا فيهم منذرين او بشک موږ لګلیو په دې کې يرون کې فانظر كيف كان عاقبه المنذرين نو ور څنګه انجام دا کسانو چې يرولي شویو نو منذر راغلیو نو هغه منذر خبره ونه ملنه نو منذر خپل انجام ته لاړ او منذر خپل انجام ته لاړ ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون اوس د منذر او د منذر مثال بیانې یو منذر دی یو منذر دی نو منذر نوح علیه السلام دی او منذرین دا قوم دی نو بیا د دې مثالونه بیانې چې تا ته پته ولګي چې دا یو سم انجام دی او د بل کوم انجام ولقد نادانا نوح نو بشک موږ ناواز متواز کړو نوح علیه السلام دعا غوښته نوح علیه السلام چې دا څومره ژوند نه نیم سوه کاله دعوتي ژوند نو چې دی تیر کو نو بالآخر الله تعالی ته وی رب انی مغلوب فدعا ربه انی مغلوب فانتصر الله تعالی زه خو کمزوری شوم نور زما خو څوک خبره نه مني نو فانتصر و زما بدل والا نو بس ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر نفدعا ولقد نادانا نوح موږ د आवाज کړو موږ د دعا غوښته نوح عليه السلام مدد غوښته فلنعم المجيبون نو ډېر ښه جواب ورکوونکو موږ ولا دعا ومنلا نقوم ولا غرق ونجيناه وآله من الكرب العظيم او موږ اخلاص کده او د بال بچ د غلوي غمنا سمو د مخکې دوه درې کاله مخکینه خبره وای یو جمعات کې ما تاسو کسان را جمع شو ما ته وی چې یاره جی دا خبره څنګه ده چې نوح علیه السلام با قوم باندې طوفان راغی نو بیا الله تعالی نوح علیه السلام ته وی چې کله کشته نه راکوشو الله تعالی نوح علیه السلام ته وی نقل کفر نه باشد هادي الله تعالی دې په ګناه کې نه راولي ځکه چې دا په یولو د پاره خبره کوم و الله تعالی نوح علیه السلام ته وی چې دا څه چلو کړي د خټه نه مزیدار شي نه جوړ کړ امون چې واړو نو غیان بم ته جوړول په زمانه کې نو سنو غیان په زمینداری نظام نو غیان بم جوړول او ایو بم جوړول یو کنه دا په دې بم لوبي کول نو د خټه نه بم داسې زونه ته د خټه نه داسې زونه جوړ کا خسته سيزونه خپې ځانو کړه کوټه جوړه کا بل څه جوړ کا غیان میان جوړ کا سيزونه مزونه جوړ ځان په خستړې کنه ځان په ستړې کو سيزونه جوړ کړ وې خا الله پاکه بس څومره زپ په دم دومره می جوړ کړو اوس په سي چلو کوم وې وځي خو مضبوط ډانګه وره او پراوي پر خپل نورې کپی او غش ګمبته ک مات کس کرے کټو نو بس را کی خو د پینو ټوله مات کړو او چې مات کړو نو به نوح علیه السلام ته وی چې وای کنه څنګه چلې خپش وی کنه شپې نو چې خود خپشو ما چې خود خپش چې ما دونه مهنت مې راته وی چې په کو بیا راته وی چې ډانګی راواله وې مات کس کرے مات کړو خو په کېدم بنا نعوذ بالله ثم نعوذ بالله وي خدای پاک ته وی چې ګور نه د ما د دومره مخلوق جوړ کړي او د دومره آبادی جوړ کړي او تر آبادی ټول څه کم دی را طوفان در باندې پیرا واسطه نو زه بنه خپه کېږم نو ما ته ما خلکو ته وی هغه کسانو زمانه ته پوسو کوم ما دا قصه چې ته چا کړي دا بالکل چورلټ يهودي دی دا د شیطان نه بغیر بل څوک کېدې نشي وې څنګه ما خلک نعوذ بالله خدای د نوح علیه السلام نه یریده چې نیک بنه غو ته خبره کړې وې نو دومره پوګدې و تر اتا وکړه او خدای پاک په خپه کېدو نوح علیه السلام په زور ورو چې دې په زور وجلیو الله تعالی ورته وی چې ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون زما سره بردي مبارک سفارش هم نه کوي ځکه چې خپل زوی سفارش وکاو کنه خو هغه مولا خو خدای ونه منو دا زوی په چا غرق کو دا زوی خو د بچکولو د پاره هغه څه کو الله پاک نه دعا کوله او الله تعالی ورته وی چې خبره مکوه انه عمل
غیر صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم اني اعظك ان تكون من الجاهلين. څومره سخت خبره ورته کوي. نو دا پیچا او الله تعالی ستړی شوی دی پر خلکو باندې. الله تعالی وایي چې دا خلق د اسمانونو او ځمکې پیدا کړي دي ولم يعي بخلقهن. الله تعالی خو په دې نه ستړی کېږي. نو دا کوم قسمه خبره ده او دا ویداخې په جماعت کې سورۃ نوح ترجمه کوله په هغې کې دا قصه وکړه. نو ما خدای خو دې چاړه کړي چې سورۃ نوح ترجمه کوله که دا د قرآن مخالفت کو. قرآن یې مخې ته پروت دی او د قرآن د فکر مخالفت کوي. دا قسمه خلک هم شته په دنیا کې. تاسو په خبره پوه شئ که نه. خو چې د قصه واورئ یا د قرآن په تفسیر کې بیانوي. نو دا به ته یهودیانو جوړه کړي دا قصه. خجی دا مطلب شو ونجیناه واهله من الكرب العظیم او خلاص کوم دی او د بال بچو من الكرب العظیم د لوی غمنا. نو دلته د مکی والا ته وی چې دا پیغمبر مونږ د غم نه خلاصو او غم د دې پیغمبر سو د خو تاسو د ابو جهل او د ابو لهب او د امیه او د ابی غم یې کنه. نو څنګه چې نوح علیه السلام هم د داسې غمونو نه خلاص کړی نو دا پیغمبر به موږ د دغه غم نه خلاصو. نمبر 1 خبره. دویمه خبره پکې دا ده من الکرب العظیم لوی غم. نو د یو پیغمبر دپاره د امت ګمراهي لوی غمي. د پیغمبر غم دا نه چې زما په کور کې ډوډۍ شته که نشته. د پیغمبر غم دا یي چې دا قوم ولې نه پوهېږي په خبره. نو د پیغمبر چې کوم وارث نو دا غم دای د ټولو نه لوی غم به د هغه دا نه وي چې ما ته د ټولو نه لوی څه شی میلاو شوی. د هغه لوی غم به دا وي چې د قوم د هدایت انتظام وکړی. نو دی هغه به بل غم کې لګیا دی. څنګه ځان ته د پیغمبر وارث وی. من الکرب العظیم د لوی غم نه اخلاص وجعلنا ذریته هم الباقین او مونږ وګرځو د اولاد هم دی پاتې کېدونکي د دې اولاد پاتې شو. نو د دې دا مطلب دی چې صرف د اولاد پاتې شو. هغه یو اولاد کې خو هغه یو زوی خو کنعان و چې هغه څه شو هغه غرق شو. شیخ سعدی څه وایي پسر نوح با بدا بنشست خاندان نبوتش گم شد. د نوح علیه السلام زوی د بدو خلکو سره کېناستو نو څه شو. نو د پیغمبرۍ هغه خاندان یې ورک شو. خاندان یې لوی خاندان و ځکه چې پلار یې پیغمبر و. خو چې د بدو خلکو سره کېناستو نو د ښه سړي بچی چې وي خو د ناکاره خلکو سره کېني نو بس بیا خو لاړ شو. په آخرت کې خو په دې نه پکارېږي ته د ښه سړي زوی خاندان نبوتش گم شد. خو دا نور بچي چې کومونو سام او حام او یافس نو وایي د سام چې کوم دی د یهودیان او عیسایان او د یورپیان او د عرب او د ایرانیان او زمونږ د علاقه دا وایي د چا اولاد دی دا د سام اولاد دی. او دا افریقانیان چې کوم دي نو وایي دا د حام اولاد دی. او دا ترکیان او چینیان او روسیان او دا تاتاریان او دا چې اخوا کوم ملکونه دي نو داسې دي وایي دا د یافس اولاد دی. نو دا د خلکو خبره ده. والله تعالی اعلم. قرآن دا وایي چې جعلنا ذریته هم الباقین د اولاد مونږه پاتې کو. خو بل ځای کې قرآن دا وایي چې ذریته من حملنا مع نوح. ذریته من حملنا مع نوح ای د هغه چا اولاده چې موږ د نوح علیه السلام سره په کشتۍ کې سواره کړي. نو د کشتۍ کې خو یوازې د نوح علیه السلام دا 3 زامن نه سواره شوي. د دې نه خو علاوه پکې مؤمنان هم وکنه. نو مطلب دا دی چې دا د نوح علیه السلام او د هغه مؤمنانو اولاد دی چې کوم اولاد د نوح علیه السلام سره په کشتۍ کې کوم مؤمنان سواره وو. دریم دام کې دی شي چې د دې نه مراد دی چې دا ویل غواړي چې د نوح علیه السلام تذکره او د هغه اولاد او د هغه نسل خو پاتې شي چې په هغه خلک سلامونه وایي. خو د نوح علیه السلام چې کوم دشمنانو په هغه زمانه کې او نه منونکي وو نه هغې خو نوغې ویست ووتو خو تباه برباد او څوک نوم اخیستونکو والا نشته. یو چاته پته هم نشته چې څه شو بل لاړه تباه برباد شو. دا په دې وجه دا بحث خلک کوي چې آیا دا طوفان نوح چې کوم دی دا په ټوله دنیا راغلی او که دا په څه حصه راغلی. نو دې باندې بیا دا بحث راځي چې آیا نوح علیه السلام د ټولې دنیا ته پیغمبر و او که نه خپلې دغه یو علاقې ته پیغمبر و. صحیح خبره داسې ښکاري د نوح علیه السلام او د آدم علیه السلام په منځ کې ډېره زمانه نشته. چې ډېره زمانه نشته نو نسل انساني په دنیا کې دومره نو خور شوی. او بل ورته ته ما یو اشاره وکړه چې وخلقنا لهم من مثله ما يركبون چې دا کشتۍ چې کومه ده دا د نوح علیه السلام نه بعد
خلکو بیا یې زده کړه اولنې ځل کشته نوح علیه السلام جوړه کړې وه نو دې معنا دا ده چې د لرې دور دراز علاقو سفر چې کېدی د دپاره یوازې په خشکۍ کې سفر نه کېږي د دې دپاره کشتو سفر پکار دي او هغه زمانه کې د دنیا دا نظام د سمندرونو دا داسې نه و لکه دا اوس چې دی دا خو دغه طوفان نه بعد بیا په دې کې نوې نوې ځمکې را پیدا شوې او نوې نوې پکې څه سمندرونه شو څه شو نو د هغې نه بعد بیا د نوح علیه السلام نسل بیا خور شو نو هغې څه په کشتو کې سواره شو څوک یو خوا لاړه څوک بل خوا لاړه نو دا معلومیږي چې د نوح علیه السلام په زمانه کې آبادي دغه وه چې کومې ته نوح علیه السلام لېږلی شوی و بس دې نه علاوه باقي دنیا نه وه چې نه وه نو پس په هغې طوفان راغی تاسو که ګورئ د دنیا چې څومره قومونه دي نو د هر قوم په تیرو قصو کې د طوفان څه تذکره شته زمونږ په مردان کې دا د بابوزو په دې غرونو کې تاسو لاړ شئ هلته د مشرانو سره کښېنئ نو په دې غرونو کې د اوبو څه نښې دي پوه شئ په خبره باندې دا د دې وچې د علاقې د غرونه چې دي په دې کې د اوبو نښې شته نو د اوبو نښې پکې دي نو هلته به یاره جي ته خو داسې ښکاري لکه چې په دې ځای کې چې ته اوبه وي نو هلته کې خو اوس نیر هم نشته دی هلته خو ټولې کاریزي کېږي نو دا اوبه یاره دا پخوا په زمانه کې یو طوفان راغلی و او د غرونو ډېر سرونو ته ختلی و نو مطلب یې دا دی چې دا د هرې علاقې د خلکو په تاریخ کې ولې دا دی ځکه چې دا په یو ځای کې و نو هغه چې کوم ځای ته ما خلک لاړل نو بیا به خپلو بچو ته دا قصه کوله چې هلکه داسې چلو چې موږ سره پیغمبر راغلی و او بیا طوفان راغی او موږ په کشتۍ کې سواره شو او بیا هغه دا ټول خلک تباه شو او مونږ بچ شو نو هر پلار بیا بچو ته او بچو بیا بچو ته او خبره داسې راتله ده نو په هر ځای کې په امریکا کې هم دا قصه ده په اسټرالیا کې هم ده او په افریقا کې هم ده او په چین کې هم ده او په تاتارستان کې هم ده په هر ځای کې دا قصه روانه ده دا ځکه چې په هغه زمانه کې نسل انساني صرف په دغه یو ځای کې محدود والله تعالی اعلم وترکنا علیه فی الاخرین او پرېښود مونږ په د نوح علیه السلام په باره کې په وروستنو خلکو کې څه سلام علی نوح فی العالمین سلام دی په نوح علیه السلام باندې په مخلوقاتو کې نو ګوره په نوح علیه السلام باندې اوس چې نوح ذکر کېږي نو څوک نوح نه وایي خو نوح علیه السلام وایي او هغه چې کوم د نوح علیه السلام مخالفین و هغه نو په هغې څوک تندر هم نه لګوي خجی انا كذلك نجزي المحسنين بشک موږ داسې بدله ورکو عمل کوونکو ته انه من عبادنا المؤمنین بشک دې زموږ د مؤمنانو بندګانو نو په داسې موقع کې څوک د چا صفت کې نه وي بچ دا قطبو دا غوثو دا ابدالو او دا داسې و دا ته خبر نه الله تعالی وي مؤمنو کنه دا ایمان نه غټه خبره د صالح نه غټه خبره بل کومي انه من عبادنا المؤمنین دې زمونږ په بندګانو کې ایمان او بلدار د ایماندار په څه کوي چې تا ته وي خو ته هم ایماندار کېدی شي که نه ته هم ایماندار کېدی شي نو دا استاد د لاس کار دی نو ته ایماندار شه به د نوح علیه السلام په ډله کې شامل شوي ثم اغرقنا الاخرین بیا په دیم خبر شه چې هغه رستني خلا نور خلق مونږ غرق کړه نو څنګه چې نجیناه واهله من الكرب العظیم او جعلنا ذریته هم الباقین چې دا هغه نسل هم باقي پاتې کړه نور خلک هم غرق کړه نه دا ثم د تراخی فی البیان دپاره دی دا د زمانې او دغه د دې دپاره نه دی د دې وروستنۍ خبرې دا زمانه د هغې نه مخکې ده ثم وایي د څو خبرو دپاره راځي ثم د تراخی فی الزمان دپاره راځي د تراخی فی الرتبه دپاره راځي د استبعاد دپاره راځي او بل حاجی تراخی فی الرتبه تراخی فی الزمان او بل څه شی استبعاد چې دا خبره د دې نه ډېره لرې ده نو ثم دلته تراخی فی بیان دپاره بیان د دې بیان وروسته درته وکړو چې اغرقنا الاخرین په دې باندې پوه شه چې موږ رستني خلق غرق کړو هغه چې کوم پاتې شوي وو وان من شیعته لابراهیم او بېشکه د ابراهیم علیه السلام وان من شیعته او یقینا د ابراهیم علیه السلام په د نوح علیه السلام په ملګرو کې د هغه په ډله کې له ابراهیم علیه السلام هم دی شیعه څه ته وایي شیعه ډلې ته وایي شیعهګانو ته نه وایي یو سړی شیعه و که نه نو هغه درس کوو نو هغه شاګردان به هم داسې و لکه ابرو تا ته ما د امام ابو یوسف د شاګرده قصه وکړه هغه داسې و نو هغه ورته ووی یو شیعه وی ګوره دا سنیان نه منې وان من شیعته لابراهیم ابراهیم علیه السلام شیعه دی
دا هغه هم داسې بیکاره وه چې کته وا چې واقعي یاره په قرآن دلته شیعته له ابراهیم چې ابراهیم علیه السلام شیعه و ته شیعتوب نه منې نو هغه سړی یو کس راغی هغه سني عالم ته وویل چې دا په سلان جواب وړي دلته خو هغه مولوي صاحب داسې خبره وکړه هغه ویل ښه نو هغه ورله آیات راوړه ویزیدهم من فضله نو هغه ورشه دا ولا یوسا چې دې معنا دا و چې یزید د خدای فضل له نو تاسو شیعاګان بیا یزید ته څنګه وایي هغه وی دا شروع کړي چې به دا خبره واپس والم خدا دې خلکو ته ونه وي زما دې مرګرو ته دا ونه وي چې په قرآن کې داسې مې یزید هم ځکه دا خو بیا د ما نه پاسي وی زه به د خپل خبره نه واپس شمه ابراهیم علیه السلام شیعه نه شیعه ډله وان من شیعته لابراهیم او بشکا د نوح علیه السلام پر ډله کې ابراهیم علیه السلام مو دا یو ډله د پیغمبرانو کنا ان هذه امتكم امه واحده ټول پیغمبران یو ډله ده کنه دا پیغمبران چې کوم دي نو دا بنو العلات دي دا د یو پلار بچی دي ابوهم واحد او امهات مختلف دي دین یو دی او شرایع مختلف دي خجی وان من شیعته لابراهیم وبشکر نوح علیہ السلام پر ډله کې ابراهیم علیہ السلام مو جاء ربه بقلب سلیم چې کله د متوجه شیخ خپل رب ته سره دا غزرو سړنا هغه سړو چې کوم روغ جاء معنا دا نه چې اول نو متوجه چرته تله و بیا راغی نه راجعات متوجه شو خپل رب ته مطلب دا دی چې کلم الله تعالی دته خبره کړې نو د زړه سلیم د الله تعالی سره چې د کلم واسطه ده کلم تعلق دی د الله د خبرې سره د کلم واسطه ده د خدای د احکام سره د الله تعالی د معرفت سره نو د زړه په هغه وخت کې څه دی یعنی هر وخت نو دا رابطه خو هر وخت و نه معنا دا چې هر وخت د زړه پاک او روغ د په زړه کې څه کوټ نه و څه حسد څه بغض څه نفرت څه وهم څه شایبه د شرک دا څیزونه پکې نه و سلیم اذ قال لابيه وقومه چې کله د ویل خپل پلار او خپل قوم ته ماذا تعبدون دا څه شی عبادتونه کوي تاسو افکن الهتن آیا دروغ خدایان دون الله سوا د الله تعالی نه تريدون تاسو غواړئ الهتن دون الله تريدون افکن آیا تاسو خدایان د الله نه بغیر غواړئ افکن د دروغ د پاره دا کارونه کوي یا د دروغ د وجنه دا کارونه کوي مفعول له نو فما ظنكم برب العالمین نو سده ګما تاسو پر رب العالمین د رب العالمین مبارک هم څه خیال لې دا دروغ چې تاسو جوړوي دا چې تاسو بوتان د نور د سپومې د ستورو په نوم باندې دا بوتان جوړ کړی دي به د نور او د سپومې بر عبادت کو کنه شماش او ننار دا د دې غټ بوتانو په دې ځان پوي کا چې دا ننار چې کوم کنه دا د دې غټ بوتان چې وو نو د دې چې دا کوم بادشاہ په وخت کې اورنمو دا چې موږ ورته نمرود وایو دا اصل کې د لفظ اورنمو اور دا خار نوم دی چې کوم کې ابراهیم علیه السلام پیدا او اور خبره باندې پوه شي اور نو ور نومونو دا کلدانی جبه ودنو د ابراهیم علیه السلام دا بابل دا چې کوم علاقه ده د بغداد نه د شام طرف ته تقریبا 230 کیلومتر علاقه ده نن سبا دا په دغه کې شامل ده په ترکی کې شامل ده دا د عراق دا علاقه چې کوم ده په ترکی کې شامل ده او خلک هلته باقاعده زید ابراهیم علیه السلام دا ور چې ولا بټه جوړه کړي و دا هغه نخې چې دین هغه هلته په ترکی کې شته موجود دي خلک هلته چکر لذي باقاعده نو دا د شامل د عراق علاقه ده خدا پاګه کې شامل ده نو د دې حکمران چې کومونو هغه اور نمو دا نمو چې به وتوي نو دا نم او نن دا اصل کې د سپومې سره د دې د تعلق په وجه به ورته اور نمو وي د نمرود چې ځان ته نمرود وي نو د دې معنا دا چې دا اور خار چې زه د دې بادشاه يم نو د دې بادشاه زکه ما چې زماره د سپومې سره ډېر لوی تعلق دی تاسو نظر د سي بالاتر ما نو دا تاسو چې کوم بوتان جوړ کړی د سپومې په نوم هغه ته سجده کوي نو دې معنا دا چې ما ته بم سجده کوي زم دا چې دا سپومې سره زمام یو خاص تعلق دی ځکه زستاسو حکمران ما زما په مخې بچون چران نه کوي نو دا مې ته ځکه وی چې التکه د دې مذهب او د سیاست په منځ کې یو زبردست یو هم آهنګي و بلکې د سیاست او د حکومت د مذهب په نوم باندې کېدو
دا ډېر کم شوي دي چې سیاست د مذهب نه جدا شوی دی، دا ډېر کم شوي دي. یا لکه دا قریشو چې پر مکه معظمه کې پر ټولو عربو کې عزت نو دا د مذهب په وجه نه و چې دا د ابراهیم علیه السلام اولاد دی او د خدای پاک د کور ګاونډیان دي، خدا په دې وجه وکنه. نو دا سیاست چې دی دا چې د ټولو نه ډېر پایداري کنه، نو دا ال پایداري چې دا د مذهب په نوم باندې استم ستاره د ټول پنجاب او ستاره سند دا چې څومره حکومت وډیرګان دي دا ټول دا منبران نه دي، دا چې منبران ټول څومره دي داسې دي، دا ټول د پیرانو دا مخدومان او دا قریشیان او دا هاشمیان او دا ټول څه دي، دا ټول مذهبي کورنۍ دي کنه، دا د پیرانو بچي دي کنه. ادی په مقابله کې څوک الیکشن ته نشي ودا، دا دواړه کارونه کوي. الته بیا لاړ شي نو الته بیا پیسې میسابي، تاسو کا ویډیوګانې ګورئ کنه، انوټونه موټونه بیا شماري او غاړه ته ورته امیلونه مشولي او غاړه ته خلک راځي او ورله لاس خپم خولای او منبریم د دوی ده او وزارتونه هم د دوی دي او حکومتونه هم د دوی دي او پارټایم ټول د دوی دي. نو دا حقیقت کې تاسو ګورئ، تاسو دا نوابان ګورئ د علاقو دا نوابان ګورئ، اسوات نواب ګورئ نو سیدو بابا و دا هغه بچی چې کوم دی نو بادشاه صاحب و، بل بچی چې کوم دی نو څه شی و او والي صاحب. د دیر هغه ګوره نو اخون الیاس بابا و او دا نوابان چې کوم دي دا دغه نوسی دي. دا ټول عمر همیشه د پاره خلکو چې اقتدار او قوت او کرسۍ د اغستې ده نو د مذهب په نوم باندې اغستې ده. خبره باندې تاسو پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ نو ارنمو د نمرود حکومت او حکمرانی چې کومه وه دا هم د دې مذهب او د دې بوتانو سره متعلقه وه. گویا کې په بوت باندې گزار کول داسې و لکه د نمرود په سر گزار کول. دا تر دې دپاره وایم چې ته به وایې چې ابراهیم علیه السلام دا د نعوذ بالله دا د دومره غټه کارنامه خو نه وه، خو ورغی ولته به منجور و، د بوتان به و، د ډیوې میوې به ورته لګېدلې وې او تیل به پورې مګلي وو، او خړ پړ سخا په سخا به ناست چرس به اسکل او بدول یو څو غره به ورکړه او خبره ختمه شوه. نه جي داسې چل نه و، دا داسې چلو چې دا چې کومه د دې دا تیرتو که نه تیرتو یا د دې دا چې کوم د بوتانو دا مربوط خانه وه، دا بوتکده وه، دا بوتکده سرکاري بوتکده وه، دا داسې نه وه، دا به سرکار د انتظام لاندې وه او دغې ته په بده سترګه باندې کتل داسې و لکه د نمرود په سر گزار کول. نو دا بوت ماتول داسې و بالکل لکه د نمرود سر له تبر راچول. نو ابراهیم علیه السلام دا کار کړی دی. خبره باندې تاسو ورسېږئ که نه؟ دا داسې کار نه دی داسې، ځکه خو ورته ځکه ټول قوم ورته دا یوازې صرف په دې نه کېده که نه منجوران یو څو منجوران به د هغې څه وس کېده چې ابراهیم علیه السلام پلار دومره لوی سړی و. د ابراهیم علیه السلام پلار ته بایبل لیکلی دی چیف آفیسر آف دی سټیټ، د ریاست د ټولو نه لوی سربراه، د بادشاه پسې دویم نمبر سړی و د ابراهیم علیه السلام پلار. نو دا د منجور په وس کې وه چې د بادشاه پسې دویم نمبر سړی دی او د هغه زوی له دې بټۍ جوړه کړي او هغه دې بیا څه ته واچوي، اور ته دې واچوي. دا داسې چل نه و. ته په دې خبره ځان پوهې کړه، تا ترجمه صحیح نه ده زده کړې، نو ځکه د ده په دماغو کې نور څه دي. دا په حقیقت کې ابراهیم علیه السلام ټول ریاست چیلنج کړی و، ریاست یې چیلنج کړی و، ګپ نه و داسې. تاسو ورسېدئ په خبره که نه ورسېدئ؟ اذ جاء ربه بقلب سلیم افکا آلهة دون الله تريدون. آیا سوا د الله تعالی نه خدایان جوړوي او دروغ د پاره جوړوي. نو فما ظنکم برب العالمین، نو ستاسو څه خیال دی په رب العالمین په باره کې، د الله تعالی په باره کې هم څه خیال دی؟ ولې خدای پاک خدایي نه منئ تاسو؟ نو فنظر نظرة فی النجوم، نو بیا چې چلو شو په ایمان کې خبره بیا قرآن ځای په ځای خبره پرېږدي، بل ځای کې کوي بل ځای خبره. بیا داسې چلو شو چې د دې د میلې یو ورځ وه، نو د میلې ورځ وه نو دوی هغه میلې له روانو او قدرتي خبره دا وه چې هغه میله د شپې وه. اکثر چې کومې میلو کې وراني مراني خلک کول غواړي نو هغه میله د شپې کوي. چې کومه جلسه کې هم خلک وراني مراني کولو ته نیت وي نو هغه بیا د شپې کول غواړي، ځکه چې جلسه موشي او پکې نور څه مطلبونه موشي. نو داسې دا جلسه او دا ورانه او دا میله هم د شپې میله وه، د شپې میله. نو ابراهیم علیه السلام هم و او نور خلک هم و، نو بس کلی و ناست. نو دوی پکې وایي چې هلکه نن خو د میلې شپه ده، نو ته جلسې له نه ځې، د میلې له نه ځې، ډي چوک ته نه ځې، ډي چوک کې خو هر څوک جلسې. نو فنظر نظرة فی النجوم، ابراهیم علیه السلام ته هم پکې شک وکړو چې ته خو هلک یې، نو زه چې څوک نه خو جلسې. فنظر نظرة فی النجوم، ګورئ
دا یو خبره پکې بلم واوره دوی به داسې چلو کو چې د دې د میلې مطلب سو ادي میلې مطلب دا و چې اول به دا خوراکونه مراکونه راوړل نو دا به دلته کې دغه کې خودل دی بوتانو ته به کې خودل دی بوتانو چې دا بدل ته پراتی په دې کې بدی برکت واچي او مونږ بلا شو خپل عيش شرط به وکړو لکه نن سبا د خلکو په دماغو کې دا ده کنه چې په ځوانۍ کې چې کوم دې ټولې مزي وکړو چې بیا بوډا شي بیا به حج لاړ شي نو دی باول دا وی چې هلته کې به مونږ په میله کې ساوتې بوتې وکړو ټوله شپه به اوتې بوتې هلته وکړو نو چې بیا اوتې هلته وکړو بیا به راشي بیا به دې ته شیدې مو لګوو او دا برکتي خوراکونه به وکړو ګناهونه مناونه به څه شي په خبره پوهېږئ تاسو اصل مسله دا وه نو دلته دا خوراکونه مراکونه کېښودو چې دې کې به برکتونه واچي دا بوتانو او مونږ به هلته لاړ شو خپل عیش عشرت به وکړو نو میلې ټیلې دا خو د پخوا نه د بېدینه چې کوم د پیغمبرانو چې څومره مخالفین دي د هغوی چې څومره بېدینه دي نو هغې هغه بېدینه خلکو ته هم په تا مخکې صورت لقمان کې ویلي دي کنه ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله د پیغمبر مخالفت چې کوي نو هغوی خلکو ته هم داسې میلې ټیلې مخې ته کوي هم داسې مزې او داسې میلې او داسې ازادۍ او داسې ځونه ورته مخې ته کوي نو دا د هغې خلکو هم دا کارو د ابراهیم علیه السلام په زمانه کې هم دا کارو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هم دا کارو نن هم د دنیا حکمرانان خلک په دې میلو ټیلو او په دې ډرامو او په دې سیزونو میزونو او په دې چاله څه جوړ کړي او چې به دا قوم ته وایي چې تاسو بد په دغه ټي وي ته ناست ټوله ورځ او شپه هم په دغه کې چې دې خوا موږ ته وزګار نه شئ چېرته په دغه عیش شته د یورپ ته تاسو وګورئ که نه په دومره لوبو یخته کړي په هر ښار کې د لوبو داسې نظامونه جوړ کړي داسې ټاورې جوړې کړي دي داسې پارکونه جوړ کړي چې هغه پارک ته ورشي نو تا نه به دنیا هم هېره شي او آخرت به هم د نه هېري هر څه به د نه هېري نو دا ولې کوي دا دې دپاره کوي چې د دې قوم موږ ته چېرته فکر نه شي چې بیا به زمانه چېرته کې کوسۍ وانلي چې بس په دې لانجو مانجو کې اخته بس خورئ او څښئ او بابر به عیش کوش کې عالم دوباره نیست مزې کوئ به د آخرت پرېږدوئ دا تکنیک دی دا د هغې حکمرانانو هم دا تکنیک و دا یوازې د منجور سوچ نه و چې دا د بوت منجور و هغه دا ټومره سوچ دا سوچ د منجور نه و دا د نمرود د حکمرانانو د حکمران طبقې سوچ دا چې دا میلې ټیلې ولته وکړې بیا دا مو کې نو هغه مذهب او غیر څه ولا داسې به وکړې بیا به دلته راشئ بیا به ګناهونه وینځلی شي بیا به د نبوتان خوشحاله شي بیا به خوراک وکړې ډرخي به وکړې بیا ځای کورونو ته پاکې خوراکونه به وکړې ځکه چې برکت به پکې اچولی شوی نو فنظر نو ابراهیم علیه السلام ته ویل چې تم ځې نو ابراهیم علیه السلام ته ویل زه په دې میلو والا نه یم د دې میلو والا دی وایي یاره جي ور نبي علیه السلام چې اوکاز میلې ته تللی و نو اوکاز میلې ته خو نبي علیه السلام د ورځې تللی و د شپې ورته نه و تللی او چې ورځې ورته تللی و نو دعوت دپاره تللی و او میلې جوړه کړې نه وه میله د اوکاز او د ذوالمجاز میلې پیغمبر نه وی جوړې کړې دا خو د پخوا نه به خلکو جوړولې بیا چې اسلام راغی میلې ختمې شوې د ابوبکر صدیق په زمانه کې د اوکاز او د ذوالمجاز میلې بیا وي د عمر فاروق په زمانه کې دا بیا وي بس لاړې رالې خبره ختمه شوه نو دا صحابه کرامو دا میلې نه وی جوړې کړې بیا خجی دا مطلب شو زمونږ د آباد شهزادګان پکې میلې جوړه کړي هلته په اسلام آباد کې میله جوړه کړي څه نه مو هغه دغه میلې بیا خفه کېږي که نه وایي دا په هر چا پسې وایي هلته میله جوړه کړې ښځې او سړي پکې ګډ وډ ګرځي میله یي او صاحب ورته تقریر هم کوي فنظر نظرة فی النجوم نو د وکته یو ځل کتل په دې ستورو کې شپه نو ستورو ته داسې بره وکتل نو ستورو ته سړی ګوري کله کله سړی سوچ کوي نو داسې بره وګوري داسې نو دا خلق دا توریه غونته کې وه خلکو ته دا ښکاره کوله چې نظم لکه بره ګورم تاسو د ستورو ته ګورئ نو زه هم بره ګورم نو بره کتل څه ګناه خو نه ده نو ویې کتل فنظر نظرة فی النجوم نو یو نظر یې وکړو یو ویې کتل او ابن کثیر وای نه وای دا نظرة فی النجوم ستورو ته نه دي کتلي دا خو کنایه د تفکر نه وای عرب چې وایي چې تفکر نه چې مطلب یې دا چې سوچ یې وکړو وای نظر فی النجوم وای دا خو د عربۍ مقوله ده معنی سوچ کول داسې معنی نه چې په رښتیا معنی څه ته کتل دي ستوري ته کتل فنظر نظرة فی النجوم نو ویې کتل په ستورو کې یا سوچ یې وکړو
ستوري نجوم علم نجوم څه ته وایي یاره دا علم نجوم پکې څه شی دی علم نجوم د ستورو نه دا معلومول دي او دا معلومول د علم نجوم په باره کې ښه بهترینه خبره دا ده چې سړی دا وایي چې مفیده غیر معلوم و معلومه غیر مفید مفیده غیر معلوم چې د مطلب څه خبره ده د هغې خو پکې د اوسه پورې پته نه ده لګېدلې او معلومه غیر مفید او چې د څه پکې پته لګېدلې ده نو د هغې هېڅ فایده نشته خبره باندې پوه شئ بد دا علم نجوم دی او دا کهانت او دا د غیب ویناګانې دا د انبیاء او د تعلیماتو مخالف دي خبره باندې پوه نه شوې چې څوک په ستورو کې دا څه معلوموي چې د دې په وجه بارانونه کیږي او زما د قسمت ستوری داسې دی او زما د قسمت او ستا سیاره نن په کوم ځای کې ده او سیاره په گردش کې ده او دا انګه بنګه اکو بکو دا چې وایي دا د ګناه خبرې کې دا مه کوه دا خبرې د فلان کې سیاره په گردش کې ده او په د اخباراتو کې دا راځي دا شرک دا د کفر دا خبره دا د بيدینه خبره چې ستاسو دا موجوده هفته به څنګه تیریږي او استاد نوم څه دی او دا کفر پرې کې ویل کېږي دا دی څوک یې پروا نه ساتي پر اخباراتو کې په مخ راځي حاجی نو دا هیڅ خبره نه ده دا بې ځایه خبرې دا څه ده وټک دپاره خلکو دا شی جوړ کړی دی خجی فنظر نظرة فی النجوم نو سوچ وکړو نو فقال وی انی سقیم زما طبیعت ښه نه دی سقم بیماری ته نه وایي مرض خو بیماری شوه په خبره باندې پوه نه شوې خو سقم چې کوم دی سقیم ور درست به راځي که نه په دې باندې پوه شي چې فنبذناه بالعراء وهو سقیم دا یونس علیه السلام مونږ په یو میدان باندې دغه میت کو او وهو سقیم او دی بیمارو مالا څه بیمارو یعنی دی کمزور و کمزورتیا طبیعت ښه نه و په دې باندې پوه نه شوې حالات داسې ډېر برابر نه و نو ضروري نه دی داسې بیمار خو یاره بس هسې مې طبیعت ښه نه دی فإني سقیم زه بیمار یم فقال إني سقیم زما طبیعت ښه نه دی نو طبیعت خو په دې هم د سړي ښه نه چې سړی دا ګوري دا خلک اکو بکو کوي او ته به ورته وایي په دې خو د سړي طبیعت ښه نه وي که نه نو دا تاسو چې څه کوئ خو په دې مې طبیعت ښه نه دی که نه فإني سقیم زه بیمار یم هغه خبرې معنی ډېرې خبرې نه کوو چې کم په بخاري کې حدیث راغلی دی د کذبات ابراهیم چې ابراهیم علیه السلام درې کذبات ویلي دي دوی د خدای په حق کې ویلي دي او یو په خپل حق کې ویلی دی ما کذب ابراهیم الا ثلاث کذبات ابراهیم علیه السلام صرف درې دروغ ویلي دي نو دا دروغ څنګه دي هغه درې دروغ څه دي یو دا چې وی انی سقیم زه بیمار یم او بیمار نه و یا لکه دا چا وی چې بیمار نه و او بیمار خو نه دی سقیم طبیعت مې ښه نه دی نو طبیعت یې ښه نه و که نه ما اوس هم طبیعت دا دی ښه نه دی خو د دې باوجود هم دا درس کوم نو طبیعت خو مې ښه نه دی نو دا مطلب دی چې دا چا ویلي بل د قرآن نه او د حدیث نه د کوم ځای نه ثابته ده چې طبیعت یې ښه و او ده ویل چې زما طبیعت ښه نه دی یا دا چې مصر ته روان و په هغه وخت کې د تقریبا 85-86 سال عمر و او ورسره بیبي و 60-65 سال د هغې عمر و حضرت ساره رضی الله تعالی عنها او دا یې وی چې دا بادشاه چې کوم دی دا د سړي چې سره چې ښځی نو هغه یې ته اخلي او چې خوري نو دا ته نالي نو ابراهیم علیه السلام ورته وی چې ته به هم دا وی چې دا زما رور دی او زه به هم ویم چې دا زما خور ده په خبره باندې پوه شوې نو دا هم داسې عجیبه غوندې خبره ده او درېیمه خبره دا ده چې انی سقیم شو او یو دا شو او بل شو بل فعله کبیرهم نو توریه ده نو دې ته کذب ویلی شوي دي مولانا مودودی دلته دا وی چې دا کذبات ندی دا ابراهیم علیه السلام دروغ ندی ویلی او دا کېدای شي چې د دې راوي وي خطایي دغه خبره امام راجم کړې ده چې په ځای د دې چې موږ ابراهیم علیه السلام ته د دروغ نسبت وکړو چې الله تعالی ورته صادق ویلی دی صدیق النبی یې ورته ویلی دی نو موږ ښه نه ده چې موږ یو راوي ته دا ووایو چې دنه خطایي شوې ده او دا به ویلي چې یاره نبي علیه السلام به دا ویلي چې دا بني اسرائیل داسې وایي چې ابراهیم علیه السلام درې دروغ ویلي خو دنه خبره خطا شوه دغه خبره امام راجم کړې ده
خو ته دا ووایه دی په دې باندې بیا په مولانا مودودي دا اعتراض کوي چې نه تا خو حدیث نه انکار وکړو. نو د مولانا مودودي خپل څه سوچ و د هغه د پلار څه خبره وه د جایداد څه خبره وه د هغه څه خپل څه سوچ و د هغې دپاره دا خبره کړې وه که نه منکرین حدیث اعتراض کړی و او په هغې باندې مولانا د هغې جواب کړی و چې ابراهیم علیه السلام د دې دروغو د الزام نه بچ شي. ته خو دې ته وګوره چې په دې خبره کې د مولانا ذاتي څه مطلب و څه ذاتي څه خبره وه د هغې دپاره دا کار کوو. تا ته دا اعتراض مخې له نه دی راغلی چې منکرین حدیث وایي چې داسې حدیث مونږ څنګه ومنو چې په هغې کې دا راغلي دي چې پیغمبر دروغ ویلی دي او خدای ورته وایي چې رښتینی دی. نو هغه منکرین حدیث وایي چې د دې حدیث نه دا معلومیږي چې نعوذ بالله دا حدیث دا ټوله ذخیره چې کومه ده که نه نو دا ټوله د دریابورد کولو ده ځکه چې په دې کې داسې قسمه خبرې دي. نو مولانا ورته وایي چې نه دا ذخیره د دریابورد کولو نه ده د دې نه داسې خبرې چاڼ کول غواړي لکه دا خبره ده. نو د دې تعویل کېږي هغه تعویل دا دی چې دا به د راوي نه خطایي شوي. نو راوي خو پیغمبر خو نه دی د هغه نه خطایي نه کېږي. تا خو هم دا ووایي که نه دا چې څومره مفسرین نور راوالي نو هغې هم دا وایي چې نه د کذباتو نه مراد توریه ده. څه ده؟ توریه نه مراد. نو د کذب توریه سره ته د کذب ترجمه کول هلکه د کذب ترجمه په توریه باندې څنګه کېږي دا هم دا تعویل وکړو که نه. خو یو تعویل هغه دی چې مولانا مودودي وکړو بل تعویل هغه دی چې تا وکړو. نو مولانا د بچ کولو دپاره تعویل وکړو تا وایي چې او دا توریه شوه فرض که زه د توریه وایم انی سقیم نو ته به وایې چې توریه خو هله کېږي چې د هغې هغه واضحه او ظاهري معنا څه نه وي هغه مراده نه وي. نو داسې څه ثبوت ستا سره شته دی چې د انی سقیم دا ظاهري معنا مراد نه ده. تا سره څه ثبوت دی؟ تا سره به ثبوت دا وی چې ابراهیم علیه السلام کې هېڅ سقم نه وی. نو ته په کوم ثبوت دا خبره ثابته چې ابراهیم علیه السلام کې هېڅ سقم نه او سقم خو بیماری ته نه وایي یوازې. نو انی سقیم خبره ده هغه ته نه منې نو مه منه چې مولانا کومه توجیه کړې تا ته توجیه دغه خوند نه درکوي نو نه دې درکوي. خو دا خو مه وایه که نه چې مولانا ولګېده او هغه د حدیث وګوره ورته یو صحیح حدیث دی او مولانا وایي چې دا خو به راوي خطا شوی او دا نو دا خبره خو منکرین حدیث کوي. ته خو په جومات کې ناست ته خو بار ته وځې نه ته لږ لاړ شه د منکرین حدیثو سره ته کښېنه او د هغې اعتراضات واوره د جومات نه لږ بار ته وځه پوهېږې په خبره باندې. د دنیا لږ وګوره چې د دنیا خلک کمې خبرې کوي. نو تا ته خو هغه کسان ناست دي چې هغه چې ته ورته سم وایې نو هغه په تا ایمان بالغیب لري. نو ته لږ یونیورسټۍ ته لاړ شه لږ بهر دنیا ته لاړ شه لږ یورپ ته لاړ شه چې دا دنیا څه خبرې کوي نو بیا به د هغې نه بعد تا ته پته ولګي خبره باندې. مولانا شمس الحق افغاني ما ته یاد دي زه په هغه وخت کې دو کشر خو نه وم مدرسه کې غالبا فارغ شوی وم د مدرسې. نو الونخوړ کې یو بابا و نو هلته هغه سره ناستم. زما همیشه دپاره د پخوا نه دا طریقه ده چې دا سپینګیري ګورم هغې سره کښېنم. نو هغه تاسو خو سپینګیري یې خو تاسو خو هلکان یې مړه خو تاسو بوډاګان خو نه یې. نو هغې سره زه کښېنم هغې نه اورم خبره باندې پوه شوې ځکه د مشرانو سره ډېرې پخې مزېدارې خبرې. نو هغه بابا نه مې خبرې اورېدې نو ما ورته چې بابا څنګه چل دی تا څنګه د موږ سره داسې دا دوستي او تعلق جوړ شو. هغه وایي بچیه دلته کې دغه راغلی و مولانا شمس الحق افغاني صاحب او مولانا عبدالحق صاحب دا کوړي رحمهم الله. نو دې دواړه ناسو نو دې مولانا عبدالحق صاحب دې مولانا شمس الحق افغاني استاد مولانا شمس الحق افغاني ډېر لوی عالم و که نه تورن افغاني صاحب مشهور عالم او ډېر لوی عالم او معمولي عالم نه. نو هغه ته یې ووایي چې یاره مولانا دا مولانا مودودي ډېر زیات مخکې شو د داسې لار نه نیسو. نو افغاني صاحب ورته وایي چې نو تا ته څه تکلیف دی تا ته څه تکلیف دی. نو ورته یې وایي چې داسې چل دی چې دا خو څه خبرې خو یې غلطې کړي دي که. نو مولانا افغاني صاحب ورته وایي چې ستا مشرانو چې کړي دي تا ته پته ده نو چې هغوی هغه منونو باندې ته خاورې اړې نو د مولانا په هغه چټاکۍ غلطو خاورې نه شي اړولی هغې ته ګزاره نه شي کولی. وی بیا ورته وایي چې مولانا صاحب ته د بلوچستان او د قندهار طالبانو ته ناستې مدرسه کې نو هغه د بلوچستان او د قندهار طالب علمان چې ته ورته سوی په تا باندې ایمان بالغیب لري هغه ستا نه علاوه دی خو دنیا نه ویني مغرب او مشرق نه پیژني تا پیژني. ته لږ یونیورسټۍ ته لاړ شه لږ بهر دنیا ته وګوره جدید تعلیم یافته وله ورشه چې تا د مولانا مودودي کتاب نه یې کتلی نو ته هلته خبرې نه شي کولی. وایي زه یونیورسټو ته ځم نو وایي زه د مولانا کتابونه وګورم نو زه هلته خبرې کوم. نو وایي ته په دې محدوده دایره کې ناست یې ځکه دا کار نو زم دا ویم چې علماو ته یم چې ته په محدوده دایره کې ناست یې ته لږ د دغې خلکو سره پاتې شه چې ای څه وایي
نو بیا به تا ته پته ولګي. او دا خو ما نه دی ویلي چې د مولانا مودودي هره خبره د کاڼي کرښه ده او نعوذ بالله جوړ د پیغمبر خبره ده که دې ونه منله نو عالم دی نو اختلاف کوه که نه اختلاف کوه خو کنزل مه کوه اختلاف کوه خو فتوی مه لګوه سړیتوب په دایره کې دننه خبرې کوه. نو سړیتوب په دایره کې دننه که څوک د مولانا مودودي سره اختلاف کوي او په چا بده لګي نو بیا دې کډه وکړي بیا د ګریوان پرانیزي چې د امام ابو حنیفه سره سړی اختلاف کولی شي د امام مالک سره کولی شي د امام شافعي سره کولی شي د امام ابن تیمیه سره کولی شي د شاه ولی الله سره کولی شي نو د مولانا مودودي سره اختلاف نه کیږي. نو دا خبره خو که چا ویلي مولانا مودودي توجیه کړې ده او دا به خامخا منې نو دا چا ویلي دي منې ومنه که نه منې مه منه که نه اختلاف وکړه خو علمي اختلاف وکړه وایه د دلیل دار او زما دلیل دار او دا د امام شافعي سره چې ته اختلاف کوې نو کنزل کې صاحبین چې د امام ابو حنیفه سره اختلاف کوي نو کنزل ورته کوي. نو ته د کنزلو نه بغیر بل څه پېژنې تا ته استاد د کنزلو نه بغیر بل څه نه دی ښودلي نو دا کار مه کوه. ما دا نه دی ویلي چې اختلاف مه کوه د مولانا مودودي سره زه ما سره په ډېرو خبرو کې اختلاف کوم خبره اوس به راشي دلته صبر وکړه زه ته وایم نن به دې له ورسو که به نه رسو کنې زه ته وایم زه مولانا مودودي سره په دې کې اختلاف کوم دا یو ځای را روان دی نو داسې خبره فقال انی سقیم نوې زما طبیعت ښه نه دی زه ښه نه یم یاره بس زه لږ ښه نه یم طبیعت مې ښه نه دی. فتولوا عنه نو هغې ته نه واړو مخه مدبرین شا کوونکي هغې ویې زه دې ته نه یې خو نه مونږ خو ځو نو بس لاړه میلې ته نو هلته یې چغې مغې ووالې او هلته یې چې څه کول هغه یې وکړو. نو دی چې میلې لنډه ته نو څه چلو شو لاړ پرېوته هلته سملاسته اوده شو نه کار یې کوو نو فراغ الى آلهتهم نو راغی د خپلو خدایانو ته دا پکې پښتو ده فراغ نو راغی فراغ الى آلهتهم نو را متوجه شو او راغی او را متوجه شو الى آلهتهم د دې د خدایانو ته فقال ورته وی الا تاکلون خوراک ولې نه کوئ روجن ده که هلته خو زیړې مړې پرتې وې که نه هغه څه به په چوارې موارې او څه زردې مردې او څه به الواګانې او څه خو به ستاسو په شانتې خو نه و چې الوا یې نه راوړه څه خو به یې راوړي و که نه او تش دی راځئ خجی فراغ الى آلهتهم نو را متوجه شو د دې د خدایانو بوتانو ته نو فقال ورته وی الا تاکلون خوراک ولې نه کوئ استهزاء ټوکې ورپورې کوي خندا ورپورې کوي. ما لکم لا تنطقون تاسو له څه شوي دي چې خبرې هم نه کوئ. ګوره میلمه د بعد نه راشي سړی الیک سلیک وکړي څه سلام تپوس وکړي نو تاسو خو زما سره څه تپوس نه کوم زه بعد نه رالم او تاسو دونه ګڼ دلته ناست یې او الواګانې ته پرتې نه ماته ست کوئ نه راته ستړي مشي وایې نه راته وایې چې کښېنه نه راته ځای سموئ خبرې هم نه کوئ څه خبرې خو وکړئ څه خیر خیریت خبره خو وکړئ. نو بد دا ګپې چې په ولګو نو بد بیا یې ورته فراغ علیهم نو را متوجه شه په دې باندې ضربا د والو دپاره بالیمین په ښی لاس باندې یعنې په ښه په ښه مضبوط ګزارونه یې پرې وکړو هسې تخنول یې ونه کړه ګزار چې کوې نو ښه مضبوط ګزار به کوې په کفر چې ګزار کوې نو داسې تخنول به نه کوې یارول مرول چې خپه ولولې ولته خوا وشا کې ورته ډز کوې خوا وشا نه فیدمغه دا مازغه ولوله بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه الله وي مونږ چې د حق په ذریعه د باطل گزار کوو نه په دې دماغ او په دې مزغو گزار کوو. او فرشتو ته چې وي فضربوا فوق الاعناق و د دې غړې نه بره وه داسې گزار کوه چې هغه څه گزاري چې داسې چې هغه د بل گزار ته حاجت نه وي هسې کالتوس مه ضایع کوه. خجی فراغ علیهم ضربا بالیمین نو را متوجه شو په دې بوتانو باندې او هم ځه چې ځي دې ته اوس ګوره که نه هم نو دا څه دا ذوی العقول شو وایي دا د ذوی العقول په نوم جوړ شوي مو او ذوی العقول جوړ کړي مو او مطلب یې دا دی چې داسې نسبت به یې ورته کوو چې لکه دا څه دي دا وایي د ذوی العقول نه بره ذوی العقول نه وه ذوی العقول ضربا بالیمین چې والی کول په ښی لاس باندې ښه مضبوط واله نو فاقبلوا الیه یزفون نو را متوجه شو نو خلک واپس راله نو چې را واپس راله را منډې والې چې اوس به که نه ستړي شوي به مې هلته کې وردانګې مردانګې هلته والې وې نو هلته خوراک ته هم پته مو چې هلته کې نو هر یو د بل نه را منډې واله چې چېرته رانه ونه خوري په دې
په دې افطاري پارټو کې کله کله په خاص کر په بعض علاقو کې داسې چلو شي کنه د افطار پارټي نو مازیګر مالې افطار پارټي د پاره خلک راجم شي نو تقریرونه شروع شي نو بانګ لاویل نه او چې دا شیخ لاشي نو دا چې نو دا بیروجي په دې روجدار شي په کې پاتې شي بیروجي والا په ورمخ شي یزفون نو منډه وای نو دیم دلته خوراکونه مراکونه خو دیو کنه نو د یو بل نه رامخ کې منډه والي چې وس چې زه ورزم سره چې خلاص شي یزفون رامنډه والي چراله دنو هغه مجمع غړي وړي پرتی وي ځکه چې هغه کې مم کانی مانی او بصری به کې پراته او شیخ ټول کس کرو او روایتو کې لادام راځي چې هغه یې په کې پرېخه او هغه د تبر پرې غاړه چولې او دا نور د کوټ باټ پراته فاقبلوا الیه نو دی بیا متوجی شو دی ابراهیم علیه السلام ته یزفون چرا منډه وتواله چې تا خو غرق کړو وس اسمان را پریوزي زلزلہ به راشي ګوره خدایا د ټول ګډ وډ کړو ها او تا ته پته ده چې دا خو دا خو تباہی براشي وس بار څه تباشي زلزلې براشي اسمان نه وکاني وروړيږي دا خو خدایان مات کړ ټول قال نو د ورته وی اتعبدون ما تنحتون آیا تاسو بندگی کوي دا غس تنحتون چې تاسو په خپل جوړوي په خپل خوخه باندې ځان له خدایان جوړوي چې پوزم ولا څنګه خوخین هغه ولا پوزه جوړه او چې وګ دی ولا څنګه خوخین هغه ولا وګ جوړه او چې دنګ دی خوخیو کې چیت دی خوخیو کې غټ دی خوخیو کې پلان دی خوخي په خپل خوخه ځان له جوړه نو دا عقل خبره ده او بیا هغه ته سجدي کې اتعبدون ما تنحتون آیا تاسو بندگی کوي دا غشونو چې په خپل باندې تراشه په خپل توګل تخزم په سر اغستی ته د لګینه به جوړول د خټونه به جوړول د غټنه به جوړول والله خلقکم وما تعملون او الله تعالی تاسو پیدا کړی او هغه چې تاسو څه کوي مطلب دا دی چې الله تعالی دار څه خالق دی ښه معتزله وی الله تعالی خالق د افعال او د عبادت نه دی وی افعال د عبادت او بندگان چې دي د خپل افعال په خپل خالقین دي وی نه کنه خالق الله دی خو کاسب بنده دی ته د خلق او د کسب په منځ کې فرق نه کوي الله تعالی خلق کړی دی خالق د الله نه بغیر بل نشته خالق كل شيء هل من خالق غير الله دا الله نه بغیر بل خالق شته نشته نو دا اعمال او دا سيزونم الله تعالی پیدا کړی دي خو په پیدا کولو باندې پیدا کول د شنی نه دي کسب د شنی دی کسب د قبیح دی خلق د قبیح نه دی خالق الله تعالی دی الله تعالی په فعل باندې خو د قبح اطلاق نه کیږي د انسان په کسب باندې د قبح اطلاق کیږي نو والله خلقکم وما تعملون والله تعالی تاسو پیدا کړی او عملونه تاسو کوي نو قالو نو بیا د خلکو وي چې دا اوس په بل څه نه پويږي وای بد دا کار کړی دی کنه مخکې سورۃ انبیاء کې اوس قالوا ابنوا له بنيانا وی جوړ کې دل یو آبادی یو آتش کده ولا جوړ کې د اور یو کور جوړ کې یو بټه ولا جوړ کې ابنوا له بنيانا دل یو بټه جوړ کې بټه چور پکې بل کې اور خلکو بدا نظرونه به منل چې که زما دا پلان کې ښځو به نظرونه منل سړو به منل چې که زما دا پلان کې حال شو نو زه به د ابراهیم علیه السلام د څه دپاره د اور دپاره دومره ګیډي لرګي راوړم نو دا به نظرونه منل او اول جیل ته اچولی جیل کې بند کړی و که نه چې سبا دا بټۍ جوړه شي دا بیا ښه ګرم شي دا لرګي راوړی شي نو دا بیا دومره لرګي راوړه چې دونه اور یې پکې بل کړه چې بیا ورته خوا کې ورتلی نه شي د ابراهیم علیه السلام پکې څنګه ور واچو نو بیا ولا ټال جوړ کړو اوږد ټال یې ولا منجنیقې ولا جوړ کړو داسې دا ټال د هغې نه جوړ شوی دی نو هغې کې به بیا دی کېنو چې کېنو بری پکې سړي کېنول داسې او ټالی به ولا ورکړه ټالی ورکړه نو چې دا ټال هلته لاړ نو هلته یې خلکو ته وی چې اوس دا کټ کې داسې په توره باندې نو هلته بیا واچو قال ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم ورواي چو په دغه ګرم اور کې فارادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلين نو دی اراده وکړه په باندې د سازش د ابراهيم عليه السلام خلاف سازش کو فجعلناهم الاسفلين نو موږ وګرځو دی دا مغلوبین نه د لاندې شونا مطلب دا چې زموږ تدبیر په غالب شو او دی لاندې شو وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين نو دی چې خلاص شو وجه د خپل رب په وینا باندې چرته روانه ما چې چرته الله تعالی را توین ولته بزم بس ته ستړي